We are truly honored to welcome our next distinguished speaker, Dr. Ananda Balayogi Bhavanani sir. Sir is a gold medalist in medical studies with postgraduate diploma in family health as well as yoga and advanced diploma in yoga. He has authored more than 35 books and 36 compilations of yoga, as well as published more than 400 papers on yoga research in reputed national and international journals. Our speakers' literary works have more than 4,000 citations with an H index of 28 and I-10 index of 77. In addition, Sir is a classical Indian vocalist, percussionist, music composer, and choreographer of Indian classical dance. He has served as a member in numerous expert committees of the Ministry of Ayush, including its steering committee of the Yoga Certification Board, National Board for Promotion of Yoga and Naturopathy, the Central Council for Research in Yoga and Naturopathy, as well as the Expert Committee for Celebration of International Day of Yoga. He is a consultant, resource person for the WHO Collaborative Center in the Traditional Medicine Yoga at Morarji Desai National Institute of Yoga, New Delhi. Our speaker is also a joint secretary of the Indian Yoga Association and vice president of the Yogasana Bharat. Sir is the first Indian to be recognized as a certified yoga therapist by the International Association of Yoga Therapists USA. He is honored as Yoga Signature Ratna by the Indian Yoga Association in January 2025. He was awarded Puduvai Kalaimamani Award by the government of Puducherry for the year 2016. He is an honorary advisor to International Association of Yoga Therapists. Without further delay, we invite you, sir, to enlighten us on salutogenesis and yoga therapy. Over to you, sir. I take a great opportunity, Ma, to first of all thank you for those kind words, and thank you for this opportunity to be with all of you. I offer my afternoon greetings to Sir. We met in Pondicherry on May 27th during Yoga Day countdown, 25 countdown. RK Sir and myself, Palavarshma, we have been interacting more online than offline, and a pleasure to be here in your esteemed institution, and I hope to come here many, many times. I will start off with a chant. ஏன்னா நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தில் முன்னோர்களை வழிபடுறது மிக அவசியம். We cannot forget the past if we want to build the future. Today we think we are the creators of everything. Everybody wants a trademark, everybody wants a patent, everybody wants a copyright. We forget our rishis gave us everything. Our Siddhas gave us anything we wanted without copyright. They practice copy left. இன்னைக்கு நம்ம எல்லாம் ரைட்டா கேட்கலாம், அவங்க லெஃப்டா விட்டாங்க. So I would just like to invoke, I request you to sit erect, close your eyes and just settle. உங்களுடைய அந்த அற்புதமான அந்த சுவாசத்தை யோசிங்க. அந்த சுவாசத்தை யோசிச்சாலே வாசி யோகம் ஆகிவிடும். வாக்குண்டாம் நல்ல மனமுண்டாம், மாமலகால் நோக்குண்டாம், மேனி நுடங்காது கொண்டு துப்பார் திருமேனி தும்பிக்க யான் பாதம் தப்பாமல் சார்வார் தமக்கு. வாக்குண்டாம் நல்ல மனமுண்டாம், மாமலரால் நோக்குண்டாம், மேனி நுடங்காது. அண்டத்தில் உள்ளதே பிண்டம், பிண்டத்தில் உள்ளதே அண்டம், அண்டமும் பிண்டமும் ஒன்றே அறிந்து தான் பார்க்கும் போது. யோகேன சித்தஸ்ய பதேன வாசாம் மலம் ஷரீரஸ்ய ச வைத்யகேன
யோபாகரோத்தம் பிரபலம் முனீனாம் பதஞ்சலிம் பிராஞ்சலிராணதோஸ்மி பதஞ்சலிம் பிராஞ்சலிராணதோஸ்மி. ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஹரி சட்டமுனி சித்தர் மிக அழகாக சொல்லியிருக்கிறார். அண்டத்தில் உள்ளதே பிண்டம், பிண்டத்தில் உள்ளதே அண்டமும், அண்டமும் பிண்டம் ஒன்றே. இன்னைக்கு நம்மளுடைய நாட்டிலையும் நம்மளுடைய உலகத்திலையும் இருக்கிற பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா வேற்றுமை. நீ வேறு, நான் வேறு. அந்த வேற்றுமையால் வரக்கூடியதுதான் எல்லாமே பிரச்சனை. இந்தியர்களும் பாகிஸ்தானில் வாழக்கூடியவர்களும் வேற்றுமையே இல்லை, எல்லாம் ஒரே ஜெனட்டிக் பூல் தான். ஆனால் இன்னைக்கு பாகிஸ்தான் தோத்தா நம்ம சந்தோஷப்படுறோம், நம்ம தோத்தா அவன் சந்தோஷப்படுறான். Where did we all come from? The same place. Where did all human being came from? Same place. சொல்கிறாங்க சவுத் ஆஃப்ரிக்கா சொல்லி, ஓகே சவுத் ஆஃப்ரிக்காவோ இல்லை சவுத் இந்தியாவோ அது அவங்க கல்ச்சுரல் பெர்ஸ்பெக்டிவில் சொல்லிப்போம். We are all one. ஆனால் நம்ம இன்னைக்கு என்ன பண்ணுவோம்? ஜாதி மதம் ஒன்றும் இல்லை. நம்ம ஆயுஷ் சிஸ்டமே எடுத்து பாருங்களா, எல்லாமே ஒன்று தான். ஆனால் ஆளுக்கு ஒரு பக்கம் இந்த நெல்லிக்காய் மூட்டையை திறந்து விட்டா ஒரு பக்கம் ஓடுற மாதிரி எல்லாம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம். We have forgot all one. பாண்டிச்சேரியில் we are very blessed. அதுக்கே சார் எங்கள் பாண்டிச்சேரியில் இருக்கும்போது எங்களுடைய யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு PhD ஸ்டடி we are doing. இப்போ கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு. டாக்டர் ராஜலக்ஷ்மி சொல்லிட்டு பல பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் அவங்கள. சித்த யோகா காம்பினேஷனில் ஹவு the patient will benefit in diabetes. சித்தாவும் யோகாவும் ஒன்று தான். நண்டம் பிண்டம் ஒன்று சொல்லுற மாதிரி யோகா அண்ட் சித்தா were not separate. நம்ம சித்தர்கள் தான் நம்ம யோகத்தை கொடுத்தாங்க. ஆனால் இன்னைக்கு என்ன ஆகி போச்சுன்னா we have forgotten along the way. சித்தா went on its own track, யோகா went on its own track. ஸோ அதை திருப்பி கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு எடுத்த முயற்சி சார் இருக்கும்போது we did in பாண்டிச்சேரி. ஸ்ரீதர் ராஜா பிரசாத் எல்லாம் இருக்காங்க. அதுக்கு ஒரு அற்புதமான பேர் சார் பாண்டிச்சேரி நான் சொன்னேன் யோசி. நாங்க அதுக்கு யோகா சித்தா மாடியூல். யோசிக்கணும் நம்ம எல்லாம். யோசிக்கிறதை விட்டுட்டோம். யாரோ ஒன்று சொல்லுவாங்க, காலையில் கேட்டுட்டு போயிட்டே இருப்போம். See, we have to learn to think. So இப்போ இன்னைக்கு கொடுத்த இந்த டாபிக் Salutogenesis ஒன்றும் புதுசு இல்லை. இது ஒரு புதிய டெர்மினாலஜி. ஏன்னா நம்ம எல்லாமே Pathogenesis ராமச்சந்திர மெடிக்கல் காலேஜ் ஒரு டாக் கொடுத்தேன். எத்தனை பேர் Salutogenesis கேட்டதுக்கு ஒருத்தவங்க கையெழுத்துல நீங்களும் தூக்க மாட்டீங்க. எத்தனை பேருக்கு பேத்தோஜெனசிஸ் தெரியும்னா எல்லாம் கை தூக்குறாங்க. ஏன்னா நம்ம பேத்தாலஜிலேயே இப்போ ஊறி மாங்காய் எலுமிச்சம்பழம் ஊறுக்காய் ஊறுற மாதிரி ஊறி போயிட்டோம் பேத்தோஜெனசிஸ்ல. வெறும் வியாதிகளை மட்டும் நாம் பார்க்குறோம். பேஷண்ட் வந்தால் உனக்கு என்ன வியாதி, அதுக்கு என்ன வைத்தியம், முடிஞ்சு போச்சு. இன்னைக்கு அலோபதியில் இருக்கிற பிரச்சனை அதோட மோசம். வியாதி கூட கவலை இல்லை, லேப் ரிப்போர்ட்டை கொடு. உன் லேப் ரிப்போர்ட்டுக்கு நான் கூகுளில் பார்த்து உனக்கு ஒரு மெடிசன் கொடுக்குறேன். அந்த லெவலுக்கு நாங்கள் போயிட்டோம். We are treating the lab report, not the human being. இதில் மாடர்ன் மெடிசனுடைய ஃபாதர் சொல்லுவாங்க வில்லியம் ஆஸ்லர். அது கூட நீங்கள் எங்கள் பசங்களுக்கு தெரியல. ராமச்சந்திராவில் who is the father of modern medicine தெரியல. அது கூட சொல்லி கொடுக்குற வேலையாக இப்போ சரி. வில்லியம் ஆஸ்லர் என்ன சொன்னாருன்னா, the good physician treats the disease. The great physician treats the person who has the disease. அதே மறந்துட்டாங்க. நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தில் we have always looked at the individual, not the disease. Whether you call it வாத பித்த கபம் குற்றம் நீங்கள் சொன்னாலும் சரி. இந்த குற்றம் என்ற இதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஜோக் சொல்லுவேன். நெய்க்குருவியை பற்றி நாங்கள் ஒரு பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணோம் ராஜலக்ஷ்மியோடைய இதில். ஏன்னா அலோபதியில் யாருக்கும் இது தெரியாது. சித்தாவில் இருக்கிற உங்கள் எல்லாருக்குமே நெய்க்குருவி நல்லாவே தெரியும், வெளியே இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியல. we want to take it to people. நம்மளுடைய ட்ரெடிஷன் இங்கேயே முடங்க இருந்தால் nobody will know. So we wanted to take. அற்புதமான ஒரு பேப்பர் நாங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணோம். அதில் இந்த குற்றம் என்ற ஒரு வார்த்தை வருது. வாத பித்த கப்பம் தான் நம்ம குற்றம் சொல்லுவோம். அதை போய் அவர் என்ன பண்ணி வைக்கணும், எங்கள் விசி அந்த பேப்பர் அனுப்பணுன்னே நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணுவீங்களா? சரி, ஓகே. காலையில் இல்லை காலையிலையும் இப்படி தான் நான் சிலது சொல்லி மாட்டிக்கிட்டாங்க போய். ஏன்னா உண்மையாக பேசி ஆகணும், நல்ல விதமாக பேசணும், சந்தோஷமாக பேசணும், ஜோக்காக பேசணும்.
எங்கள் விசி ரொம்ப நல்ல மனுஷார். இப்போ கூட எனக்கு கங்க்ராச்சுலேஷன் பண்ணார், நேற்று ஃபங்க்ஷன் நல்லா இருந்தது, நீங்கள்லாம் நல்லா கிராண்ட் வாங்கி கொடுக்குறீங்க, சந்தோஷப்படுறாரு. அவர் அந்த பேப்பரை அனுப்பின உடனே என்ன பண்ணி வைக்கணும், என்ன கூப்பிட்டு இது என்னப்பா கேட்டு யாரையோ கூப்பிட்டு என்னப்பா இது கேட்டோடனே குற்றம், இட் மீன்ஸ் கிரைம். இதான் பிரச்சனை. இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து குற்றம்னா விவரம் தெரியாதவன் குற்றம் சொல்லி பார்த்தோடனே கிரைம். அவர் வாட் இஸ் திஸ் கிரைம் ரிசர்ச் இல்லை சார், கிரைம் இல்லை. See, look at our systems, whether it is Ayurveda, whether it is Siddha, whether it is Unani, எல்லாமே பர்சனலைஸ்ட் மெடிசன், எதுவுமே ஜெனரலைஸ்டா இல்லை. மாடர்ன் மெடிசனும் இப்போ அந்த பக்கம் இப்படி இப்படி போயிட்டு அப்படி சுற்றி இங்கே வந்தாச்சு. இப்போ நான் போயிட்டு வந்தேன் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி அதை சுற்றி பிள்ளையார் சிவன் பார்வதியை சுற்றி வந்து ஞானப்பழம் வாங்கின மாதிரி சுற்றி வந்து இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பர்சனலைஸ்ட் மெடிசன். தே ஆர் லுக்கிங் அட் ஃபார்மகோஜெனடிக்ஸ், ஃபார்மகோஜினாமிக்ஸ். நார்த்தில் என்ன பண்ணுவாங்க, ஆயோஜெனாமிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. நம்ம ஒன்று சித்தா ஜெனாமிக்ஸ் ஒன்று பண்ணிடுவோம், இனிஷியேட்டிவ், அவ்வளோதான். See, this is we are doing research on back pain with Ayurgenomics and how yoga therapy கொடுக்கும்போது பொதுவாக நீங்கள் தெரப்பி கொடுத்தா பலன் கிடைக்கும். ஆனால் அவர்களுடைய அந்த வாத பித்த கப தோஷத்தினுடைய அந்த விவிகேஷனை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா your therapy will be more effective. Salutogenesis சொன்னாலே it means wellness. So we are focusing on wellness. Now I am a medical doctor. Yes, I have a DSc in yoga. Yes, I have a Kalaimamani. Yes, I think உலகத்திலேயே ஒரு பக்கம் டிஎஸ்சி அகாடமிக்ஸ்லையும் இன்னொரு பக்கம் கலாச்சாரத்தில் கலைமாமணியும் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனுஷால் நானாக தான் இருக்கணும். பட் இட் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஏன்னா ஐ பிலீவ் லெஃப்ட் பிரெயின் இஸ் மை சயின்ஸ், ரைட் பிரெயின் இஸ் மை ஆர்ட். அண்ட் ரெண்டு பிரெயினும் ஒன்றா வேலை செஞ்சால் தான் மனுஷால் நல்லா இயங்க முடியும். வெறும் லெஃப்ட் பிரெயின் மட்டும் வேலை செஞ்சால் எல்லாத்துலேயும் சம்பாதிக்க பார்ப்போம். ரைட் பிரெயின் மட்டும் வேலை செஞ்சால் பாரதியார் ஆட்டம் கடைசியில் 4 பேர் கூட தூக்கம் இல்லாமல் போயிடும். இப்படியும் இருக்கக்கூடாது, அப்படியும் இருக்கக்கூடாது. ஸோ ஐ கம் ஃப்ரம் எ வெரி ஸ்ட்ராங் ட்ரெடிஷன். அதை வந்து எங்களுடைய கமலிசுவாமி மடம்ல நான் மடாதிபதி. அங்கே 8 குருமார்களினுடைய ஜீவ சமாதி இருக்கக்கூடிய புதுச்சேரியில் ஒரே இடம் எங்கள் கமலிசுவாமி மடம் தான். அந்த பாரம்பரியத்தில் ஒரு பக்கம் பார்க்க போனால் பங்காளி தந்திர, அதாவது பிருகு வம்சத்தை சேர்ந்த பிருகு மகரிஷியுடைய வம்சம், இன்னொரு பக்கம் சைவ சித்தாந்தத்தில் அகத்தியனுடைய பாரம்பரியம் சொல்லிட்டு 2 ட்ரெடிஷன்ஸ் கம் டுகெதர் வித் சுவாமிஜி. இதுதான் எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மா அவங்களுடைய குரு. அண்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இல்லை போன விஷயம் ரொம்ப பழசு இல்லை, ரொம்ப பழசாக பார்த்தேன். On one side, I am part of the living lineage. அதை நான் கண்டினியூ பண்ணிக்கிறேன். அதை வந்து எல்லாருமே யோகா as a spiritual science with the goal of கைவல்யா. கைவல்யம் மட்டும் தான் முக்தி மோட்சம், அது மட்டும் தான் எங்களுடைய கோரிக்கை. இது ஒரு பக்கம். இன்னொரு பக்கம் நம்மளுடைய கலாச்சாரத்துல இணைந்ததுதான் யோகம். கலாச்சார யோகம் சொல்லிட்டு இன்னொரு பக்கம். மூணாவது அறிவியல் பூர்வமான சயின்டிபிக் யோகா ரிசர்ச். அதுவும் சொன்னாங்க பப்ளிஷ் பேப்பர் சைட்டேஷன். அது ஒரு பக்கம் ஓடிட்டு இருக்கு. ஃபோக்கஸ் ஆன வெப் சயின்ஸ் அது ஒரு பக்கம் ஓடிட்டு இருக்கு. ஸ்ட்ரகிள் இஸ் தட். Now in our university, as I said, Balaji Vidyapithla, the only university healthcare science yoga therapy, music therapy as part of the medical system. பொதுவான இடத்துல பாத்தீங்கன்னா மூலையில ஒரு ரூம் கொடுத்து நீங்க அங்க ஏதாவது சிகிச்சை பண்ணனும் சொல்லுவாங்க. இதான் பொதுவா நடக்கும். அது எங்க இருந்தாலும் சரி எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, தனியா ரூம் கொடுத்து நீ மட்டும் வேலைய பாரு, நான் வேலைய பார்த்துட்டு தான் நடக்கும். இங்க எப்படின்னா எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுங்க நிக்கு நியோனேட்டல் இன்டென்சிவ் கேர் யூனிட்லயும் நாங்க போய் தெரப்பி கொடுப்போம். லேபர்லயும் நாங்க தெரப்பி கொடுப்போம். ஆபரேஷன் தியேட்டர் பிஃபோர் ஆபரேஷன், டியூரிங் ஆபரேஷன், ஆஃப்டர் ஆபரேஷனும் நாங்க தெரப்பி கொடுப்போம். வில்லேஜ் போய் ரூரல் ஹெல்த். ஏன்னா இந்தியாவுடைய பாப்புலேஷன் சிட்டி மட்டும் இல்லங்க. biggest mistake we make with India is the city. India is not in the city, it is in the villages. We are going to the villages and giving people 4 times a week yoga therapy, music therapy. Villageல ஃப்ரீயா கொடுக்கும். என்ஜாய் பண்ணுவாங்க அந்த வில்லேஜஸ். அவ்வளவு பெனிஃபிட் கிடைக்கும். Plus medical student, nursing student, physiotherapy student, allied health student, all are getting it. So அந்த மாதிரி பண்ணும்போது trying to give it as part of the growth curve. அவங்க வந்து கத்துக்கும்போதே வந்து அவங்களுக்கு கத்துறதா உண்டு. அதுக்கப்புறம் கஷ்டம். difficult to integrate later. So initially பார்க்க போனீங்கன்னா இந்த alternatives சொல்ற வார்த்தை எனக்கும் எனக்கு அது வார்த்தை பிடிக்காது.
நான் ஆல்டர்னேட்டிவ் என்று சொன்னாலே நீ வேறு நான் வேறு. நீங்க இந்த ரூம்ல இருந்தீங்கன்னா நான் இருக்க மாட்டேன். நான் இந்த ரூம்ல இருக்கேன்னா நீ வெளியே போகணும். இதுதான் ஆல்டர்னேட்டிவ். எனக்கு அதனால அந்த வார்த்தை எனக்கு பிடிக்காது. பல பேர் யூஸ் பண்ணுவீங்க, ஆனா எனக்கு பிடிக்காது. காம்ப்ளிமெண்ட் பெட்டர். ஏன்னா காம்ப்ளிமெண்ட் நீங்களும் நானும் சேர்ந்து வேலை செய்யலாம். We can work together. But then integrated we are one. And that is why I'm saying the future of medicine is integrated medicine. I don't mean again very dangerous place and putting my foot. எல்லாத்தையும் சேர்த்து 5 வருஷத்துல எல்லாமே நீங்க கத்துக்கணும்னா அதுவும் தப்பு. எனக்கு பிடிக்காது. சித்தா படிக்கிறவங்க சித்தாவை நல்லா படிக்கணும். ஆயுர்வேதா படிக்கிறவங்க ஆயுர்வேதாவை நல்லா படிக்கணும். நேச்சுரோபதியா படிக்கிறவங்க நேச்சுரோபதியா படிக்கணும். அலோபதி each one gets trained come to a level and at the patient care level நீங்க அந்த integration கொண்டு வாங்க. I believe patient first. For me patient வந்தா அவங்க emergency asthma give them nebulizer. Why you are holding it back? ஒருத்தருக்கு heart attack கொண்டு போய் நீங்க enzymes check பண்ணி நீங்க வந்து anti coagulation பண்ணுங்க. But அதுக்கு விட்டுடாதீங்க. Now bring them to the recovery. The Indian system can help the recovery the best. Before recovery, what is the prevention? Allopathy prevention இல்லங்க. சும்மா சொல்லுவாங்க preventive medicine. அந்த கோல்ட் மெடல் வாங்குனா. prevention medicine என்பதே allopathy ஒண்ணு இல்ல. சும்மா டாய்லெட் கழுவணும், கொசுவை ஒழிக்கணும். இதெல்லாம் தேவையில்லாத வேலை. உண்மையான லைஃப் ஸ்டைல பத்தி யாராவது பேசுறாங்க? preventive medicine community medicine பார்க்க ஒரு டெக்ஸ்ட்ல நான் படிச்சு கோல்ட் மெடல் வாங்குது லைஃப் ஸ்டைல் வார்த்தையே இல்ல. யோகா என்ற வார்த்தையே இல்ல. இப்போ ஆட் பண்ணிட்டாங்க அதுல. I argued in my final viva about yoga. That's why I got gold medal in community medicine. ஏன்னா வாங்குனா prevention is the most important. ஹேயம் துக்கம் அநாகதம் பதஞ்சலி அவருடைய யோகா சொல்ல வரும் காப்போம் திட்டம் மட்டும் தான் இருக்கு. அதாவது before it comes you have to do something. எங்க அப்பா சொல்வார், if you want to be happy do happy things. If you want to be healthy do healthy things. ஆனா நம்ம என்ன சொல்றோம்? I will do unhappy things. You give me one asana, I should become happy. I will do unhealthy things. You give me one tablet, I should become healthy. நடக்காதுங்க சாரி. You want to be happy, you have to do happy things. If you want to be healthy, you have to do healthy things. அதுதான் lifestyle modification. யோகா என்பது lifestyle. காலையில வந்து இப்ப யோகா காமன் யோகா நான் தெரிஞ்சேன். நானும் அந்த கமிட்டில 2014 ல அந்த கமிட்டில இருந்து இப்பயும் அந்த விக்ஷா எல்லாம் கேஷுவலி எடுத்துட்டோம் நாங்க. போன வாரம் எடுத்தோம் அது. எல்லாம் தடமாடி அதனால வந்து தூக்கிட்டோம் நாங்க. நான் தான் பண்ணேன் சார். என் வேலை தான் சார். ஏன்னா பெரிய இடத்துல செய்ய முடியல. அதனால எங்க எடுத்து சொல்லிட்டாங்க. எங்க வந்தாலும் ஒண்ணு உடைச்சிட்டு என்ன பண்ணுது? சார் நான் என்ன பண்ணுவேன்? அதுக்கு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் வீடியோ என் வீடியோ தான் போட்டு வச்சிருக்காங்க ஆயுஷ்ல. லைவ் போகுது. ஓகே நோ ப்ராப்ளம் சார். எனிவே நீங்க மாட்டாம அந்த வெயிட் கூப்பிட்டு நீங்க என்ன? see why I am saying all of this is do not think of each system as separate. நம்ம செப்பரேஷன் யோசிக்கிறதால தான் அந்த பிரிவினை என்பதே டைவர்சிட்டி என்று சொல்வதே illusion. எல்லாமே ஒண்ணுதான். ஆத்மா ஒண்ணுதான். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? பேர் கொடுக்கும். நீங்க உதாரணம் டாபிக் ஆக்சுவலி பிபிடி கொண்டு வரணும்னா யோசிச்சேன். நீங்க எதுவும் கொண்டு வந்தா ஏதோ போட்டா நீங்க கொஞ்சம் ஏதோ போட்டா சொல்லி பாப்பீங்க. கடல் இருக்கு. எல்லா கடல் 7 கடல் தாண்டி அவனங்க போனாரு. என்னது பச்சை கிளியா போனாரு. அப்படி ஓட வச்சாங்க. தெரியுதானே கதெல்லாம்? திருவண்ணாமலை இல்ல. மேல போனா பச்சை கிளி இருக்கும். அத்தினம் 7 கடல் நம்ம பேர் வச்சு சொல்றோம். இப்போ இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா பே ஆஃப் பெங்கால். அதே பாண்டிச்சேரி 4 இருக்குங்க. அதாவது என்னன்னா புதுச்சேரி எங்க பாண்டிச்சேரி டவுன்ல நீங்க எல்லாம் பீச்ல வந்து பண்ணீங்க. கொஞ்சம் தள்ளி போனீங்கன்னா அதே கோஸ்ட்ல வந்து காரைக்கால் தமிழ்நாடு. அந்த கோஸ்ட் போனா மாஹே. ஆந்திரால போனீங்க ஏனம். இஷ்டத்துக்கு வெஞ்சிங்க இங்க ஒண்ணு வெச்சி சிஎம் பாவம் எல்லாம் எந்த பக்கம் தெரியாம போயிட்டு இருக்கு. மாஹேல போய் நான் பாண்டிச்சேரியில சொன்னா it is the west coast Arabian Sea. இந்த பாண்டிச்சேரி வந்து ஈஸ்ட் கோஸ்ட் it is Bay of Bengal. இன்னும் கீழ போனீங்கன்னா இந்தியன் ஓஷன். அமெரிக்கா இந்த பக்கம் போனீங்கன்னா அட்லாண்டிக், இந்த பக்கம் போனீங்கன்னா பசிபிக். நம்ம தான் பேர் வெச்சோம். உள்ள மீனுக்கு அந்த பேர் தெரியுமா?
உள்ள அந்த மீன் இருக்கு அந்த தண்ணில அதுக்கு வேற்றுமை தெரியுமா? அத பொறுத்த வரைக்கும் the whole ocean is one. The ocean is one for the fish who is in the ocean. People who are outside the ocean on the shore are seeing and calling it by different name. இதத வேதத்துல ஏகம் சத், சத்தியம் என்பது ஒன்றுதான், ரியாலிட்டி என்பது ஒன்றுதான். விப்ர பகுதா வதந்தி, பல்வேறு மனிதர்கள் அதுக்கு பேர் வச்சு கூப்பிடுவாங்க. ஏகம் சத். The whole healing system is one. And that is why integrative, WHO சொல்றாங்க, traditional, complementary, integrative. நம்மளுடைய ஆயுஷ்ல எல்லாமே அந்த TCI மெடிசன் தாங்க. நம்ம அது கொஞ்சம் புரிஞ்சிட்டு சொன்னா நல்லா என்ன எல்லாம் என்னுடைய சிஸ்டம் பிரிஞ்சு போய் கடைசில என்ன போச்சுன்னா தனித்தனியா நிக்கணும். நம்ம we should Indian systems. இன்னைக்கு வந்து நீங்க கவர்மெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா Indian knowledge systems, Indian healing systems. These are Indian healing systems, and we should be very proud of them. So health பாத்தீங்கன்னா dynamic continuum. ஹெல்த்னா வந்து சும்மா நல்லா சொல்ல முடியுமா? காலையில ஏஞ்ச உடனே பிபி நார்மலா இருக்கு, 10 மணிக்கு ஆபீஸ் போறேன்னு வீட்டுக்கு வந்து ஹஸ்பண்ட் வைஃப் பார்த்தா கோச் ஆங்ஸைட்டி நியூரோசிஸ் ஆகி ஹார்ட் அட்டாக் வந்து you are never the same. Dynamic. It is constantly changing. That is why you have to keep working on health every moment. That's yoga. Yoga is working on yourself every moment. And it's about the lowest level, animal level. And the animal level, the animal subhuman. Animals எல்லாம் நல்லதுங்க. நாய் வந்து நாயா தான் இருக்கும், பூனையா தான் இருக்கும். இந்த மனுஷால் மட்டும்தான் நாய், பூனை, கழுத, முயல், சிங்கம் இந்த வேஷம்லாம் போட்டுட்டு இருக்கும். மனுஷாலா இல்லைங்க. மனுஷாலே காணும், மனிதனை காணும் சொல்லி தலைவர் பல பாட்டெல்லாம் பாடுது. Towards divinity we are going. So இங்க வந்து health வந்து வெறும் okay, I can get up in the morning, I can go to... No. Are you being you? அதுதான் ஸ்வஸ்தியா. ஸ்வ அஸ்தி என்று சொல்ற வார்த்தையே என்னன்னா, are you being yourself? Because if you are not being yourself, you are not healthy. முடிஞ்சு போச்சு. பிபி நார்மலா இருக்கிறது அதை பத்தி நம்மளுக்கு அப்புறம். So we want to grow towards divinity. And that is why இது அரிஸ்டாட்டில் யூடமோனியா சொன்னார். அப்ரஹாம் மாஸ்லோ வந்து செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன் நம்ம ஸ்வதர்மா சொல்லுவோம். அந்த சென்ஸ் ஆஃப் கோஹரன்ஸ் என்பதுதான் Salutogenesis. Anandaji வந்து இவர் ஸ்டடி பண்ணார். Father of Salutogenesis. He was a Jewish person in Israel, scientist. அவர் சயின்ஸ் 70s வந்து ஸ்டடி பண்ணாரு. என்ன பண்ணாருன்னா, போஸ்ட் மெனோபாசல் உமன் டிப்ரெஷன், போஸ்ட் மெனோபாசல் உமன் who have depression he wanted to study. இவங்கெல்லாம் இந்த ஹோலோகாஸ்ட், நாட்சி ஹோலோகாஸ்ட், ஹிட்லர் கிட்ட எல்லாம் வந்து கஷ்டப்பட்டு சஃபர் பண்ண அந்த செட்டு லேடிஸ், அவங்களுக்கு டிப்ரெஷன் எப்படி இருக்கு ஸ்டடி பண்ணோடனே he got the result. 55% of women, post menopausal women who had been through Holocaust had depression. இப்போ நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம், வந்துடுதுப்பா ரிசல்ட்டு 55% டிப்ரெஷனு, பேப்பரை எழுதுப்பா, ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை போடுப்பா, பி வேல்யூ வந்துதா, டி வேல்யூ வந்துதா, ஸ்கோபஸ் இண்டெக்ஸில் போடுப்பா, ரீஎம்பர்ஸ்மெண்ட் போடுப்பா பேப்பருக்கு. இதான் நம்ம பண்ணுவோம். அவர் என்ன பண்ணாரு, 55% have depression, why 45% don't have depression கேள்வியை கேட்டார். புரியுதுங்களா அந்த கேள்வி? just think of this is a researcher. Researcher is one who looks at what others are not seeing. 55% have depression, every mundam can also tell. 45% don't have depression, why? Jnani only will ask. That is why Antonovsky is a jnani in my opinion. நான் சொல்லுவேன், இப்போ அவர் பையன் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்டு. நான் தான் சொல்லுவேன், எனக்கு யோகாவில் வந்து ஒரு பாரம்பரியம் இருக்குது. என்னுடைய சங்கீத வாத்தியார் மூலமாக எனக்கு ஒரு பாரம்பரியம், நாட்டிய வாத்தியார் மூலமாக ஒரு பாரம்பரியம், மிருதங்க வாத்தியார் மூலமாக ஒரு பாரம்பரியம், வேத மந்திரங்கள் மூலமாக ஒரு பாரம்பரியம், இப்போ Salutogenesis பாரம்பரியமும் எனக்கு இருக்கு. ஐ லைக் தட் ஃப்ளோ, த ரிவர் ஷுட் ஃப்ளோ. அவர் கேட்ட கேள்வி 45% அந்த லேடிஸுக்கு ஏன் டிப்ரெஷன் இல்லை கேட்கும் போது he started to study. What are the factors that help you to be healthy? ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு, நாட்சி ஹோலோகாஸ்ட் இருக்கு, மெனோபாஸ் இருக்கு, ஆனா you are still healthy. How are you still healthy? What are the factors? That is Salutogenesis. So stress நீங்க கம்மி பண்ண முடியாது.
ஏங்க ஒரு காலத்தில் எப்படின்னா வந்து நீங்கள் வெளியே போனீங்கன்னா ஒரு சிங்கம் புலி இருக்கும் காட்டில் போனீங்கன்னா. சிங்கம் புலி என்ன பண்ணுவோம், எதற்கு வந்ததுன்னா நம்மளை சாப்பிடும். இப்போ என்ன சாப்பிட்டா நீ நாள் ஃபுல்லாக பசிக்காது. சிலவங்களை சாப்பிட்டா 1 மணி நேரத்தில் பசிக்கும். அது சைஸ் அண்ட் ஷேப் அதெல்லாம் இருக்கு. அந்த சிங்கம் புலி நம்மளை பார்த்து கிட்ட வந்தோடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சிம்பத்தட்டிக் அரோசல் வந்துடும், ஒரு டென்ஷன் ஆகிடும். அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஆனோடனே சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் அட்ரினலின் பம்ப் பண்ணோடனே ஒன்று ஓடி போயிடுவோம், இல்லாதக்கிட்ட சண்டை போடுவோம், வேலை முடிஞ்சது, ஸ்ட்ரெஸ் கம்மியாச்சு. ஒரு நாளுக்கு ஒரு தடவை ஸ்ட்ரெஸ் வந்தது, இல்லை வாரத்துக்கு ஒரு நாள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ பிரச்சனை என்னன்னா காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் எங்க பார்த்தாலும் சிங்க புலியா தான் தெரியுது. சிங்கப்பெண்ணே வேறம்மா, இது சிங்கப்புலி, இது வேற. எங்க பார்த்தாலும் வீட்டில் வந்து பார்க்கறது, காலை ஏஞ்சி இப்படி திரும்பி பார்த்தாலே சிங்கப்புலி தான் ஒன்று படுத்துக்கிட்டு இருக்கு பக்கத்தில். அது எந்த ஜெண்டர் என்பது அது உங்களுடைய ஃபேமிலியை பொறுத்து. ஏஞ்சி பார்த்தா அதுதான், குழந்தைய பார்த்தா சிங்கப்புலி ஆட்டங்க, பசங்களுக்கு அப்பா அம்மாவை பார்த்தா வேலைக்கு போனாலும் அதுதான். பாஸுக்கு சபார்டினேட் ஆர் லுக்கிங் லைக் டைகர்ஸு, சபார்டினேட் பாஸ் இஸ் லுக்கிங் லைக் ஏ ஃபியர்ஸ் டைகர். எங்கே பார்த்தாலும் ஸ்ட்ரெஸ் 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 ஸ்ட்ரெஸ். நம்ம அதை மிட்டிகேட் பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியாது. யாரையும் நீங்கள் மாற்ற முடியாதுங்க. யூ கேன் நெவர் சேஞ்ச் எனிபடி. ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், யூ கேன் நெவர் சேஞ்ச் எனிபடி எக்ஸப்ட் யோர் செல்ஃப். யோர் ஸ்கோப் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ், தெரப்பியில் சொல்லுவோம் ஸ்கோப் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ், மை ஸ்கோப் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் இஸ் மீ. அவ்வளோதான். ஐ கேன் சேஞ்ச் மை செல்ஃப், and by changing myself I may become a role model for others to want to change, but I cannot change anybody. And that is why when we talk about salutogenesis, we are talking about the sense of coherence. The sense of coherence, there are 3 parts. First part is என்னுடைய வாழ்க்கையானது, my world is understandable, I can understand what is happening in my life. Second is I can manage my world. Third, my world has meaning. So first என்னன்னா, I can understand what is happening. பொதுவாக நீங்கள் பேஷண்ட்ஸை பார்த்தீங்கன்னா, பேஷண்ட் உங்ககிட்ட வந்து பேசும்போது என்ன சொல்லுவாங்க, சார் என்ன நடக்குது தெரியல சார், எப்படி சமாளிக்கிறது தெரியல, ரெண்டாவது இதுக்கெல்லாம் அர்த்தம் இருக்காது சார், வாழ்ந்து ஏதாவது பிரயோஜனம் இருக்கா, இது அதாவது லேக் ஆஃப் கோஹரன்ஸ் தான் நம்ம பார்க்கணும் பேஷண்ட் கிட்ட. We are always seeing the lack of coherence, and that is why it is pathogenesis. How can you help the person understand the world better? You have to change what is happening in here. இதுக்குள்ள இருக்கிறத நம்ம மாற்றாம இருந்தா எந்த தெரப்பியும் it will not work. ஒரு உதாரணம் கொடுக்கிறேன். பேஷண்ட் வரும்போது I have few questions. என்ன கேள்வினா, ஒன்று who are you இதெல்லாம் பேசிட்டு, what do you want from yoga இப்படி நான் கேட்பேன். What do you expect from yoga? And then only I can understand what goal to set for them. So இதை வந்து ஒரு முக்கியமான கேள்வி எடுப்பேன். ஆனால் நான் ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி, வணக்கங்க, நலமா இருக்கிறீங்களா, நீங்கள் யாருங்கண்ணா, ஐ எம் டயபெட்டிக் சார். உங்கள் பேரையாவது சொல்லுங்க. ஐ எம் கேன்சர் பேஷண்ட் சார், ஐ எம் ஹைப்பர் டென்சிவ் சார். தேவ் ஐடென்டிஃபைட் வித் டிசீஸ். அவங்களும் அந்த டிசீஸும் ஒரே ஐடென்டிட்டி ஆகிட்டாங்க. இப்போ என்ன பிரச்சனை தெரியுமா, இந்த டயபெட்டிஸ் நீங்கள் குணப்படுத்திட்டா they will have identity crisis. ஏன்னா they don't know who they are. நம்ம இதை யோசிக்க மாட்டோம். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வைத்தியம் கொடுக்கணும், நம்ம மாத்திரையை கொடுக்கணும், நம்ம தெரப்பியை கொடுக்கணும், நம்ம காலை தூக்கு, கையை தூக்கு, மூச்சு இழுத்து விடு, லெஃப்ட்ல இழு, ரைட்ல விடு. கோர் ப்ராப்ளம். அதே மாதிரி ஓனர்ஷிப் எப்படின்னா, மை டயபெட்டிஸ், மை ஹைப்பர் டென்ஷன், மை கேன்சர், அதுவும் கம்பேரிசன். சார் உங்கள் பிளட் சுகர் 160, என்னது 180 சார், இதில் என்னமோ ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்குற மாதிரி. நம்ம ஊரில் வந்து மகாபாரத டைம்லேருந்தே சொத்து சண்டை தான், பங்காளி சண்டை, சொத்து சண்டை தான். நீங்கள் இந்த சொத்தை நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா விட்டு விடுவீங்களா? நீங்கள் விட்டுடுவீங்களா? நீங்கள் சொத்தை விட மாட்டீங்க தானே. இந்த மை டயபெட்டிஸ்னால் நீங்கள் விடுவீங்களா? விட மாட்டீங்க. அதனால தான் நான் என்ன சொல்லுவேன், தி டயபெட்டிஸ், தி ஹைப்பர் டென்ஷன், வேண்டாத ஒரு சொந்தக்காரர் வேண்டிய சொந்தக்காரர் இருக்கிறாங்க. இந்த ஃபிக்ஷன், கிராவிட்டி, நெசசரி ஈவல் சொல்லுவாங்க ஃபிசிக்ஸில். இந்த சொந்தக்காரன் நெசசரி ஈவல், அதை ஒன்றும் தப்பிக்க முடியாது. ஆனால் see what happens is, don't identify. கிருஷ்ணா வந்து பகவத்கீதையில் ரொம்ப அழகாக சொல்லிடுறாரு, துக்க சம்யோக வியோகம் யோக சங்கீதம். அதாவது துக்கத்து கூட
நம்ம என்ன பண்ணுவோம், போய் சம்யோகா, இது பேரே சம்யோகா. சம்யோகா என்பதே ஒருங்கிணைத்தல். இந்த இவெண்டுடைய பேரே சம்யோகா. சம்யோகா மீன்ஸ் சம் மீன்ஸ் summation. So coming together, identifying, uniting with dukkha. We are uniting my suffering, my disease, my problem, my. இதை இப்படி பண்ணதே பிரச்சனை. என்ன சொல்றாரு? வியோகம். அதை விட்டு விலகணும். கிருஷ்ணவே மெசேஜ் அனுப்புறாரு. ஒரு நிமிஷம் தப்பா சொல்லிட்டான் சொல்லி இல்லை சரி பா, இல்லை கரெக்டாக சொல்லிட்டேன். செக் பண்ணிங்க. ஏன்னா சம்டைம்ஸ் அப்படி மெசேஜ் என்னப்பா நீ தப்பாக சொல்லுற, நானும் பகவத்கீதை கொடுத்துட்டு போனேன்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு செக்கிங். துக்க சம்யோக வியோகம் யோக சங்கீதா. அந்த துக்கத்து கூட போய் நம்ம சம்யோக ஐடென்டிஃபை ஆகக்கூடிய அந்த தன்மை விட்டு விலகிறதே யோகா. யோகா இஸ் disentangling from your identification with the disease, with the suffering. Instead of saying my suffering, my problem, நீங்க மை சொன்னீங்கன்னா இங்கே தான் இருக்கும். சொன்னீங்கன்னா இப்படி ஆயிடும். நீங்க இது பண்ணி கை அப்படி இப்படி ஃபேஸ் ஃப்ரண்ட்ல 2 கை அப்படி கொண்டு வாங்க. ஜஸ்ட் இப்படி கொண்டு வாங்க. நல்ல கிட்ட கொண்டு வாங்க. இப்ப கண்ணு திறந்து பார்த்தா கை மட்டும் தானே தெரியுது, உள்ளங்கை மட்டும் தானே தெரியுது. உள்ளங்கை மட்டும் தான் தெரியும். இப்ப கை அப்படி முன்னாடி கொண்டு போங்க, தூரமா கொண்டு போங்க. இப்ப என்னென்ன தெரியுது? கையும் தெரியுது, ஆனா மத்ததும் தெரியுது. பிரச்சனையை நீங்க கிட்ட வச்சு ஏன் பிரச்சனை அப்படி யோசிச்சீங்கன்னா வேற எதுவுமே தெரியாது. அந்த பிரச்சனையை என்ன பண்ணணும்? தள்ளி வைக்கணும். இந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் தான் யோகா. அண்ட் தட் இஸ் வை சேஞ்சிங் த சைக்காலஜி ஆஃப் த பர்சன், பிரதிபக்ஷ பாவனம் சொல்லுவாங்க யோகால, ஆப்போசிட் ஆட்டிடியூட். அதுதான் சைக்காலஜியில் காக்னிட்டிவ் பிஹேவியர் தெரப்பி சொல்லுவாங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா செலட்டோஜெனசிஸ் பேத்தோஜெனசிஸ் டிஃபரன்ஸ். இது டிசீஸே யோசிக்குது, அது ஹெல்த். இங்கே என்னன்னா ஐயோப்பா எப்படியாவது பொழைக்கணும், அது அப்படியே வாழணும். பொழைக்கிறது வேற, வாழ்வது வேற. தட் டிஃபரன்ஸ் இஸ் த டிஃபரன்ஸ். அண்ட் இல்னஸ் வெல்னஸ் நீங்க கண்டினியூம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்களா, ட்ரீட்மெண்ட் பேரடைம் வெறும் சைன் சிம்டம் டிசபிலிட்டியை மட்டும்தான் பார்க்கும். ஆனா வெல்னஸ் பேரடைம் இதையும் பார்க்கும், அதை நெக்லெக்ட் பண்ணாது. You have a problem, we'll treat the problem, but we want to go awareness, education, growth into high level of wellness. So the salutogenesis does not neglect pathogenesis. It includes pathogenesis, goes beyond pathogenesis. That's the main message. And that is why the sense of coherence is so important. இதுல இன்னும் இது இருக்கு. எப்படின்னா செலட்டோஜெனசிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ரிசோர்ஸ், ஸ்ட்ரெஸ் உள்ள வரும்போது ஸ்ட்ரெஸ்ஸை நீங்க காம்பேட் பண்ணணும், ஃபைட் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு அந்த தெம்பு இருக்கணும். ரைட்டா? இங்க நான் பாண்டிச்சேரிக்கு இப்ப போகணும். நான் என் காரில் பெட்ரோல் போட்டால் தானே பாண்டிச்சேரி போக முடியும். காரில் பெட்ரோல் இல்லைன்னா நான் என்ன பண்ணணும்? காரை தள்ளிட்டு போகணும். ரைட்? ஸோ த ரெசிஸ்டன்ஸ் ரிசோர்ஸ் இஸ் த பெட்ரோல் இன் மை கார். இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் இட், இட் பிகம்ஸ் எ டெபிசிட். இல்லைன்னா யூ கோ டவுன் டு டிசீஸ் அண்ட் டெத். பில்டிங் யோர் ரிசோர்ஸஸ். That is what yoga is giving. Be it the asana, be it the pranayama, mudra, bandha, relaxation, எல்லாமே என்ன பண்ணுதா? They are resources to help us do that. And அதனால தான் what he is telling, again, stress is coming in. அந்த உள்ள வரக்கூடிய stress creates a tension. இது உங்களுக்கு அந்த sense of coherence இல்ல, resistance resources இல்லைன்னா you go down, break down and you go down H minus. But if you have the resources, like the yoga, like the music, like the health promoting behavior, you go up the positive. So same stressor is the same thing that can kill you can make you a better version based on how you approach it. And that is why I always say it is not yoga for stress. இந்த யோகா ஃபார்னாலே எனக்கு இப்போ ஒரு மாதிரி கடுப்பாகி போகுது. ஒரு காலத்தில் நானும் அப்படி தான் பேசினேன், அந்த பாஷை தான் பேசினேன். யோகா ஃபார் ஸ்ட்ரெஸ் சொன்னா யோகா பண்ணுங்க ஸ்ட்ரெஸ் கிடைக்கும், அப்படி இட் சவுண்ட்ஸ் லைக் தட். யோகா ஃபார் டயபெட்டிஸ், யோகா பண்ணுங்க டயபெட்டிஸ் கூட வரும். ஸோ வாட் ஐ சே நவடேஸ் இஸ் யோகிக் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் டயபெட்டிஸ், யோகிக் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஹைப்பர் டென்ஷன், விச் இஸ் பெட்டர். ஏன்னா யோகா ஃபார் சொன்னாலே அது ஒரு மாதிரி இட் இஸ் கிரியேட்டிங் இஷ்யூ. ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன சொல்லுவேன், யோகிக் அப்ரோச் டு ஸ்ட்ரெஸ். டோன்ட் ரன் அவே ஃப்ரம் ஸ்ட்ரெஸ். யூ ஆர் அப்ரோச்சிங் ஸ்ட்ரெஸ் பட் இன் எ டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டிடியூட். When you change your attitude, that H positive will happen. If you don't change your attitude, H minus. And that is why salutogenesis is a huge Venn diagram. Pathogenesis is a narrow view. So it is not neglecting, it is going beyond it.
And that is why healthcare, I am suggesting to treat disease and illness. To what did I do today to create health and wellness? That is when it becomes healthcare. இன்னைக்கு ஹெல்த் கேர்ல ஹெல்த்தே இல்லை, கேரும் இல்லை, ஹெல்த்தும் இல்லை, கேரும் இல்லை. அதான் ஹெல்த் கேர் ஆகிப்போச்சு. யாரோ ஒரு ஃப்ரெண்ட் எனக்கு சொன்னான், he works in Bangalore in the Cancer Institute. Health care has become health scare. பயம் காட்டுறதா ஆகிப்போச்சு, ஹெல்த் ஸ்கேர் ஆகிப்போச்சு. We have to bring back the health in it and bring back the care. And that is why when we talk of yoga, the communication, lot of publications on yoga therapy, this is from the Ayurveda. Samadosha sama agnischa samadhatu malakriya prasanna atmendriya mana swasth என்பது இந்த salutogenesis தான். அது வந்து there has to be balance. Be it the dosha, be it the agni, be it the dhatu, all have to be in balance. And the balance the health. And that is why yoga therapy lies within yoga, it is not separate. So what is yoga therapy giving us? For the body, it is helping restore function. It is enabling healing. For the mind, reducing suffering. And for the spirit, creating community. So body, mind, spirit, all three domains are taken care of by yoga. And healing, சொல்லும்போது lifestyle, attitude, relaxation, breathing, multidimensional, not just one part. And this is very important. All the Indian systems of medicine, they look at this. இந்த பயோ சைக்கோ சோஷியோ ஸ்பிரிச்சுவல், இப்போ அதை நாங்கள் என்ஹான்ஸ் பண்ணிட்டோம். பயோ சைக்கோ சோஷியோ ஸ்பிரிச்சுவோ கல்ச்சுரல். கல்ச்சர் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நாட் ஓன்லி பயாலஜிக்கல் ஆல்சோ யோகா இஸ் ஹெல்பிங், சைக்கலாஜிக்கல் ஆல்சோ யோகா இஸ் ஹெல்பிங், சோஷியலாஜிக்கல் யோகா இஸ் ஹெல்பிங். All of it is within spiritual, and yoga is part of our Indian culture, that cultural aspect. Multi-dimensional நம்ம பார்க்கணும். And that is why நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா WHO என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, health is a dynamic state of well-being. What type of well-being? Physical, mental, social and spiritual. இதை வந்து long ago Maharishi Patanjali has already given Ashtanga Yoga. Minimum 2500 years ago he has given Yama and Niyama for social health. Yamam, Niyamam, இதை ரெண்டுமே நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலே social health will be normal. Next one, Asana Pranayama, physical health. Then Pratyahara Dharana for mental health, Dhyana Samadhi for spiritual health. 4 domains are already covered by Maharishi Patanjali. ஒன்றும் புதுசா இல்லை, 4 டொமைன் இப்போதான் WHO நம்மளுக்கு சொல்லுது. அந்த ஸ்பிரிச்சுவலே வந்து இன்னும் வந்து டவுட்ல ஓடிட்டு இருக்கு. ஆனால் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி வி ஹேவ் இட். இயமம் நியமமே எண்ணிலா ஆதனம். இன்னைக்கு மேடம் வந்து அழகா திருமூலரை பத்தி சொன்னாங்க. எவ்வளவு அழகா சொல்லி இருக்கிறாரு. அதுல வேறு இல்லை. நீங்க சமஸ்கிருதத்துல யோகா சூத்திரால இருக்கு, அந்த அஷ்டாங்க யோகாத அட்டமா, இங்க வந்து அட்டாங்க யோகா சொல்லுவாரு. ஏன்னா இஷ் சவுண்ட் நம்ம கிட்ட இல்லாததால அட்டாங்க நம்ம சொல்லிடுறோம். இது வேறு அது வேறு இல்லை. ஆனா அதையும் பிளவு பண்ணி மக்கள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த சென்ஸ் ஆஃப் மேனேஜபிலிட்டி, ஹவு கேன் யூ மேனேஜ் திங்ஸ் பெட்டர், கோஹரன்ஸ் through asana pranayama. How can you comprehend better yama niyama pratyahara dharana, and how to find meaningfulness? My life has meaningfulness. That dhyana samadhi, தியானம் பண்ணும்போது தான், தியானம் பண்ணணும் சொல்ல மாட்டேன், தாரணை தான் நம்ம செய்வோம். தியான நிலையில போகும்போது நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா யூ ஸ்டார்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் who am I, why am I here, நான் யார் என்ற கேள்வி ரமண மகரிஷி கேட்கும்போது அதுக்கு ஒரு சிம்பிள் மெத்தட் சொன்னார். சும்மா இது சொன்னார். நம்ம சும்மா எதுவும் நினைச்சா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், சத்தம் போடாதுன்னு நினைக்கிறோம். அப்படி இல்லை, ஜஸ்ட் பி. சும்மா எது என்பது ஜஸ்ட் பி. வி ஆர் எ ஹியூமன் பீயிங், நாட் எ டூயிங். இன்னைக்கு யாரை பார்த்தாலும் என்ன பண்ணுவோம், ஹவ் ஆர் யூ டூயிங், நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வை ஆர் யூ டூயிங், வாட் ஆர் யூ டூயிங், எல்லாம் டூயிங் ஆகிட்டோம். பீயிங், ஜஸ்ட் பி. சும்மா இது என்று சொன்னதே என்னன்னா அந்த அமைதியில் இருந்தாலே ஆட்டமா. ஃபர்ஸ்ட் நான் ஆரம்பிச்ச போதே சொன்ன, அண்டத்தில் உள்ளதை பிண்டத்தில் அறிந்து தான் பார்க்கும்போது, ஒன்றே எப்ப அறிந்து தான் பார்க்கும்போது, அறிந்து பார்க்கறதுக்கு நீ சும்மா இருக்கணும், இல்லைன்னா அறிந்து பார்க்க முடியாது. நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், நெட்டில் போய் சர்ச் பண்ணால் கூகுள் சொல்லணும். கூகுள் ஒன்றும் சொல்லாது, தப்பாக சொல்லும். கூகுளில் போய் நீங்கள் கேளுங்களா, அதுவும் இந்த சாட் ஜிபிடி. என் பொண்ணு எம்எஸ்சி சைக்காலஜி படிக்கிறா, உட்காந்து சாட் ஜிபிடியில் போடுவோம். ஏமா தப்பாக இருக்குமா, இல்லை எல்லாம் போடுறாங்க, நீ ஃபஸ்ட்டு எழுது. ஆனால் இப்போ அந்த பொண்ணு நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டா, நீ ஃபஸ்ட்டு எழுது, அப்புறம் சாட் ஜிபிடி அப்போ அதை வச்சு யூஸ் பண்ணு. சாட் ஜிபிடியை மட்டும் எடுத்து காப்பி பேஸ்ட் போட்டால் 4 வருஷத்தில் உன் மூளை வேலை செய்யாது.
சத்தியமாக சொல்லுவேன் வேலை செய்யுது. இன்னைக்கு இருக்கிற ஜெனரேஷன், ஐம் வெரி சாரிம்மா ஆல் ஆஃப் யூ, டோன்ட் டிபெண்ட் ஆன் சாட் ஜிபிடி, டோன்ட் டிபெண்ட் ஆன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். தப்பாக சொல்லுது. நான் அப்போ போய் செக் பண்ணுவேன், சும்மா ஒரு கேள்வி கேட்டு பார்ப்பேன். இந்த சாட் ஜிபிடியோன்னு ஏஐ இல்லையோ குறுக்கு கேள்வி கேட்டால் அது சுத்த கன்ஃபியூஸ் ஆகும். நான் வந்து எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டை வைவாவில் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவேன். எப்படி கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவோன்னா, சிம்பிளாக கேள்வி கேட்டுருவேன். அவங்க எப்படி எதிர்பார்க்கணும், இப்படி எதிர்ப்பாங்க கேள்வி. நீங்கள் நேரம் இப்படி கேட்டால் ஒன்றும் புரியாது, இங்கே போய் தேடிட்டு இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி சாட் ஜிபிடி. சி ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், த ஹையஸ்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ஸ். You can utilize artificial intelligence. I use it a lot. Use it in a intelligent way. It should be your slave. You should not become its slave. Adha ஞாபகம் வச்சுக்கங்க. Technology, if it is your slave, you can be a grand master. இல்லனா வந்து வெச்சி செய்யும். So this is another point I want to talk about here. 4 stages when we talk about yoga and disease. First, psychic phase. யோகாவில் நம்ம சொல்லும்போது இந்த பஞ்ச கோஷா சொல்லுவோம். அன்னமய கோஷா, பிராணமய கோஷா, மனோமய கோஷா, விஞ்ஞானமய கோஷா, ஆனந்தமய கோஷா. இது வந்து என்னமோ வேற எங்கேயோ இருக்கு அப்படி இல்லை, ஒவ்வொரு அணுக்கள்லையும் இருக்கு. எவ்ரி செல் ஹேஸ் பஞ்ச கோஷா. ஏன்னா ஒரு செல்லுக்கு என்ன இருக்கு, ஸ்ட்ரக்சர். ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த செல் இஸ் த அன்னமய கோஷா, ரைட்? செல் ஃபங்க்ஷன்ஸ், functioning of the cell, how is it happening? Because of the prana, it becomes pranamaya kosha of the cell. Third, each cell knows what to do. It has basic intelligence, cellular manomaya kosha. Each cell has self-regulation. If it is to synthesize a protein, it will not synthesize too much or too less. It has its own self-regulation, vijnanamaya kosha. And every cell is connected to all the other trillions of cells in your body, that is anandamaya kosha. So, cell-liye prana, and pancha kosha irukku. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், படம் வரையும் போது ஒரு பிஸ்கட் மேன் வரைஞ்சி, குக்கி மேன், அதை சுற்றி ஒரு லைன் போடுவோம் மேலே. ஸோ சிலவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அன்னமய பிராணமய மனோமய இப்படி போவாங்க, சிலவங்க அன்னமய பிராணமய மனோமய. சரி, எது கரெக்டு? எல்லாம் கரெக்டு தான், எல்லாமே கரெக்டு தான். இப்படி போனாலும் கரெக்ட், இப்படி போனாலும் கரெக்ட். ஏன்? எல்லாமே சேம் பிளேஸில் இருக்கு. எவ்ரி செல் ஹேஸ். யோர் பஞ்ச கோஷால when your ஆனந்தமய கோஷா is not, you are not connected to ஆனந்தமய கோஷா, வேற்றுமை உண்டாகுது. நான் ஆரம்பிச்ச போதே சொன்னேன், வேற்றுமை என்பது மனிதனால உருவாக்கப்பட்டது. கடவுளுக்கு வேற்றுமை இல்லை, பிரபஞ்சத்துக்கு வேற்றுமை இல்லை, இயற்கைக்கு வேற்றுமை இல்லை, மனிதனுக்கு மட்டும்தான் வேற்றுமை. அந்த சொன்ன பார்த்தீங்களா, இந்த தண்ணியில் இருக்கிற மீனுக்கு வேற்றுமை இல்லை, தண்ணி ஒன்று தான். வெளியே நிற்கிறவனுக்கு தான் வேற்றுமை. சண்டை போடுவான், இஸ் இட் பே ஆஃப் பெங்கால், அரேபியன் சி, இட் இஸ் ஆல் த சேம் வாட்டர். தே ஃபைட். People who are outside will fight. People who are swimming inside will never fight because they understand the reality. அதனால தான் சித்தர்கள் சண்டை போடல, சித்தர்களில் வச்சு மற்றவன் சண்டை போடுறான். அது வந்து அப்பேற்பட்ட விஷயம். யோகிகளையும் அதுதான் பண்ணுவான். What happens when you are disconnected from the universe? When you are disconnected, you start to feel, ஐயோ இன்னைக்கு என்னமோ சரியில்லை, ஒரு மாதிரியா இருக்கு, என்ன தெரியல இன்னைக்கு, I don't feel like myself, something is wrong. அது சைக்கிக் ஃபேஸ். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், உடனே ஏதோ சால்வ் பண்ணுவோம், கொஞ்ச நேரம் படுத்துப்போம், ஏதாவது ஒரு காஃபி டீயை குடிப்போம். யோகா பண்ணவங்களா இருந்தால் கொஞ்சம் யோகா பண்ணுவோம். we come back to normal, fine. அதை நீங்கள் பண்ணலை, அது இன்னும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு. சித்த விருத்தி சொல்லுவாங்க, ஓடிக்கிட்டே இருக்கு. இப்போ அடுத்தது என்ன ஆகும், சைக்கோசோமேட்டிக். இது ஓடுறதால இப்போ என்ன ஆகும், பிபி ஏற ஆரம்பிக்கும், பிளட் ப்ரெஷர், பிளட் சுகர், ஒரு செஸ்டில் ஒரு டைட்னஸ் வரும், வயிற்றில் அப்படி ஒரு குப்பு வரும். இந்த எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி வரும் தெரியுமாம்மா, அதே தான். அதுக்கு ஒரு ஃபேக்டர்ஸ் நான் கடைசியாக சொல்லிக் கொடுக்குறேன். அதுக்கப்புறம் எக்ஸாமை பற்றி நீங்கள் பயப்படவே மாட்டீங்க. எக்ஸாமில் தான் பயப்படுவாங்க. நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன், நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் மெத்தட். அதை நீங்கள் பண்ணீங்க வச்சுக்கோங்க, எக்ஸாமினவே பயந்துருவாங்க உங்களை பார்த்து. சரி, அப்படியே இதாகும். ஏன், வாட் ஹஸ் ஹேப்பன், சைக்கோசோமேட்டிக். பட் இப்போ என்ன போச்சு, நீங்கள் போனீங்க, எக்ஸாம் எழுதிங்க, நல்லா தான் இருந்தது பேப்பர். இப்போ டென்ஷன் இருக்கா? இல்லை. பிபி has come back to normal, sugar has come back to normal, everything is normal. ஓகே, அதுவும் நம்ம பண்ணலை. பிரச்சனை ஓடிக்கிட்டே இருக்கு, பிரச்சனை ஓடிக்கிட்டே இருக்கு, பிரச்சனை ஓடிட்டு இப்போ என்னன்னா சொமேட்டிக் ஆகிப்போச்சு. பெர்மனெண்ட்டாக பிபி ஹையாக இருக்கு, பெர்மனெண்ட்டாக சுகர் ஹையாக இருக்கு, பெர்மனெண்ட்டாக உங்களுக்கு அல்சர் ஃபார்ம் ஆகிப்போச்சு, இரிட்டபிள் கோலன் ஆகிப்போச்சு, பிராக்கியல் ஆஸ்மா ஆகிப்போச்சு, கேன்சர் ஆகிப்போச்சு, எம்பைசிமா ஆகிப்போச்சு, ஏதோ ஒன்று ஆச்சு. தட் பிகம்ஸ் சொமேட்டிக். And last one, it starts to affect the organ. Target organ damage சொல்லுவாங்க, TOD. Target organ damage இப்போ டயபெட்டிஸ், ஹைப்பர் டென்ஷன்னா கிட்னிஸ், கண்ணு டேமேஜ் ஆகும், கிட்னி டேமேஜ் ஆகும், பிரெயின் டேமேஜ் ஆகும், நர்வ்ஸ் டேமேஜ் ஆகும்.
That is target organ. So in the first two stage நீங்க கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா it is reversible. அங்க வந்து யோகா as a therapy நீங்க பிராணாயாம பயிற்சிகள், யோகாசனங்கள், தளர்வு நிலை ரிலாக்ஸேஷன் பயிற்சிகள் பண்ணீங்கன்னா நல்ல நார்மலுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. ஆனா அந்த மூணாவது நாலாவது வரும்போது யோகா alone will not be enough. We need something else. Be it Siddha, be it homeopathy, be it allopathy, whatever it is. Something has to work with it. Yoga alone will be not enough. And organic stage, the damage is so bad, yoga will only be like a rehabilitation. Anga vande already damage ஆகிற kidney. We have done studies, chronic kidney disease. How you can reduce the cholesterol level in chronic kidney disease. And cholesterol அதிகமாக ஆக the kidneys are going to suffer more. That you can do. So here the first two, Anandamaya Kosha and Vijnanamaya Kosha, you align. Then Vijnanamaya Kosha, Manomaya Kosha, Pranamaya Kosha and Annamaya Kosha. And this is why நீங்க இந்த யோகாசனங்கள் பண்ணும்போது எனக்குமே வந்து சும்மா போயிட்டு இப்படி நின்றா அது யோகாசனம் இல்லை. கையை தூக்கும் போது என்ன பண்ணணும்? மூச்சு உள்ள இழுக்கணும். Breathe in and stretch. Breathe out and lower. இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்? அந்த மூவ்மெண்ட் பண்ணும்போது பாடியை மூவ்மெண்ட் பண்ணுவேன். அன்னமய கோஷாவை மூவ் பண்ணுவேன். அதை மூவ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவேன்? பிரீத் பண்ணுவேன். பிராணமய கோஷாவும் இன்வால்வ் ஆகுது. அதை பற்றி சிந்திக்கும் போது மனோமய கோஷாவும். ஸோ ஃபிசிக்கல் பாடி, ஃபிசியோலாஜிக்கல் பாடி, சைக்கலாஜிக்கல் பாடி மூணுமே இன்டிகிரேட் ஆகுது. இன்டிகிரேஷன் ஆனோடனே யூ ஆர் ஒர்க்கிங் அகேன்ஸ்ட் இட். ஆல் யோகா ப்ராக்டிசஸ் பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் சொமேட்டோ சைக்கிக். எல்லாம் சைக்கோசோமேட்டிக் தான் பேசுவாங்க. மெக்கானிசம் ஆஃப் யோகா இஸ் சொமேட்டோ சைக்கிக். அதாவது உடம்பால நீங்க செய்யக்கூடியது செய்யும் போது மனதுக்கு ஒரு பலன் கிடைக்குது. காலை தூக்குறதால மனசுக்கு ஒரு பலன் கிடைக்குது. கையை தூக்குறதால மனசுக்கு ஒரு பலன் கிடைக்குது. உங்களுடைய சுவாச மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சுவாச முறையை நீங்க மாற்றுவதால உங்களுக்கு ஒரு பலன் கிடைக்குது. யூ ஆர் யூட்டிலைசிங் த சோமா to impact the psyche, that is the mechanism, and the benefit will come psychosomatic. நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க பக்கத்துல அழகான ஒரு லேக் இருக்கு, கடல் இருக்கு, ஏரிகள் சிலது இருக்கு. மேல பிளேன்ல போகும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும், கீழே இருந்தால் எல்லாம் காஞ்சி போய் கிடக்குது. அந்த தண்ணி என்ன பண்ணும்? இவாபரேட் ஆகும். அந்த நீர் வந்து இவாபரேட் ஆகிட்டு மேலே போயிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும்? மேகத்துல சேர்ந்து மழையா நம்மளுக்கு ஆசீர்வாதம் கொடுக்கும். சொமேட்டோ சைக்கிக் mechanism, psychosomatic effects. So the effects of yoga are psychosomatic. Mechanism is somatopsychic always. And by that we are harmonizing our all the kosha. Adu polave Patanjali வந்து he talked of pancha klesha. But again most important in the dvitiyam, நீ வேறு நான் வேறு. வேற்றுமை என்பது அஞ்ஞானம், ஒற்றுமை என்பதே ஞானம். ஏன்னா வேற்றுமை என்று நான் சொன்னாலே என்ன போச்சு? என் மனசு என்ன நினைக்குது? நான் வேறு, உடல் வேறு. மனதும் உடலும் வெவ்வேறு என்று அது நினைக்கும் பொழுதுதான் வியாதி உண்டாகுது. ஸ்பிளிட். When you realize your mind and body are one and the same, there is no split. So the dvitiyam has to be rectified because that is because of avidya. பதஞ்சலி சொல்லும்போது, கிளேஷங்கள் சொல்லும்போது அவித்யை வந்து முதல். அவித்யா என்பது அஜ்ஞானம். அவித்யா இருக்கிறதால என்ன ஆகுது? அஸ்மிதா. எனக்கு நான் யார் என்பது மறந்து போனதால I have created one identity. I am so and so. Because I create an identity, I like something, I don't like something, raga dvesha, and I want to survive abhinivesha. எல்லாமே எங்க வருது? அவித்யா. அந்த அவித்யாவை ஒழிக்கிறது, அஜ்ஞானத்தை ஒழிப்பதற்காக தான் யோகாவே இருக்கு. ஆக்சுவலி அக்கார்டிங் டு பதஞ்சலி அவர் வந்து சொல்லும்போது யம நியம ஆசன பிராணாயாம அதை சொல்றதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற சூத்திரம் பல பேர் அதை படிக்க மாட்டாங்க. நேராக அதை ஒன்று மட்டும் மனப்பாடம் பண்ணி எக்ஸாமில் போடுவாங்க. வாட் இஸ் த சூத்ரா பிஃபோர் தட்? ஹி இஸ் வெரி கிளியர். யோகாங்க அனுஷ்டானா, யோகா அங்கங்களை அனுசரிக்கிறதால பை ஃபாலோவிங் த லிம்ஸ் அசுத்தி க்ஷயே இருக்கக்கூடிய மலங்கள் அசுத்தங்கள் எல்லாத்தையும் வெளியேற்ற முடியும். ஆல் த அசுத்தி க்ஷயா ஞான தீப்தி, உள்ள இருக்கக்கூடிய ஞானத்தை பிரதிபலிக்கக்கூடியது. ஞான தீப்தி ஆ விவேக கியாதி, விவேகத்தை வளர்க்க முடியும். இதெல்லாம் பண்ணுவதால தான் அவித்யை விட்டு நம்ம வெளியே வர முடியும். திஸ் இஸ் நாட் சம் ஸ்பிரிச்சுவல்
aspect. This is part of life. We have to start understanding who we are. And that is why இன்னைக்கெல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா யோகா தெரப்பின்னா ஹைப்பர் டென்ஷனுக்கு இந்த 4 ஆசனா, டயபெட்டிஸுக்கு இந்த 2 பிராணாயாமா. இது வந்து யோகோபதி. இது யோக சிகிச்சை அல்ல. யோக சிகிச்சை என்பதே வந்து நீங்க நோய் நாடி, நோய் முதல் நாடு, அது தணிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்பை செயல். நோய் நாடி, நோய் முதல் நாடி, அதுக்கு நீங்க வைத்தியம் பண்ணாதான் அது யோக சிகிச்சை. யாரோ ஹைப்பர் டென்ஷன் சொல்லிட்டாங்க, நீங்க அதுக்கு சவாசனம் கொடுத்தீங்கன்னா அது யோகோபதி. லைக் கணபதி, தனபதி. இதை வந்து ஒரு 15 வருஷமா இந்த டேர்ம் ஓடிட்டு இருக்கு. நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப எங்க நான் போனாலும் இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. நாட் ராங், பட் திஸ் இஸ் நாட் யோகா சிகிச்சா. ரைட்டா? நீங்கெல்லாம் வந்து சித்த வைத்தியத்துல வந்து யூ ஆல் அக்கம்ப்ளிஷ்ட் பீப்புள். வாட் இஸ் சோல்ட் இன் ஏ மெடிக்கல் ஷாப் இஸ் நாட் சித்தா. when you are practicing your system, it is Siddha. Same thing. Yoga Chikitsa is not what is being done outside. That is Vyabharam. That is not Vaidyam. There's a big difference. Today, Ayurveda has become a pharmacy, not a system of healthcare in our country. I feel very bad that people, see, we all understand our system. We have our own diagnostic. ராஜலட்சுமி வந்து அந்த நெய்கோவி பண்ணும்போது அவ்வளோ நான் சந்தோஷப்பட்டேன். நான் தான் சொன்னேன், உன்னுடைய பிஹெச்டி வைவால நான் ஒரு 4 வீடியோ போட்டு காட்டுமா, அது எப்படி அந்த எண்ணெய் வந்து எப்படி மூவ் ஆகுது மக்கள் பார்க்கணும். அது எப்படி அதை வந்து அந்த ட்ராப் ஆகுது, எப்படி அந்த ஒரு சர்பன்டைன் மூவ்மெண்ட் ஆகுது, ஃப்ராக் மூவ்மெண்ட் ஆகுது, இதெல்லாம் they should see it. That is so important. You know, people have forgotten this system. People have forgotten we have a beautiful diagnostic system. அலோபதி மட்டும்தான் டயக்னோசிஸ், மற்றதெல்லாம் நாங்கள் வந்து மாத்திரை கொடுப்போம்னா நோ. We have diagnostic system. We can diagnose and then we will give the treatment. Same thing we are saying. So for me this is very important. யாரோ கொடுத்த diagnosis எங்க பசங்களுக்கு சொல்லுவேன் எங்க காலேஜ்ல. Okay, doctor has said diabetes with neuropathy. அது அவங்களுடைய diagnosis. உன்னுடைய யோகா diagnosis என்ன? யோகா ஆங்கிள் இருந்து what is your diagnosis? What is the prana vayu that is not working? What is the dosha that is not working? What is the guna imbalance that is there? What type of dhatu has been vitiated? If you don't understand, you cannot give yoga chikitsa. Ana poi medical doctor kitta poi his apana vayu needs to be strengthened and his pancha kosha I'm going to work na hospital vittu nammala veliye ethiruvan. Avanga enna pesanum? Allopathy doctor kitta pesumbodhu he is having diabetes and because he is having complication, I have given practices to break down insulin resistance. I have to paste it up, they will be happy. But you are not treating their diagnosis. You are creating your own assessment and diagnostic tool which we have. Beautiful tools. We have to look at those very clearly. And that is why Yoga Chikitsa is salutogenesis. Yogopathy is more pathogenesis only. And there are a lot of models. I'm not going to go into it. இது நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற 12-point system பார்த்தீங்கன்னா குணாஸ், தோஷாஸ், வாசனா, பிராணா, அபியாச, ஜீவ கர்மா, சேத்தனா, வாட்ச, அவங்க எப்படி பேசுகிறாங்க, அவங்க என்ன சாப்பிட்றாங்க, அவங்களுடைய விபரீத புத்தி, அதாவது தவறான பழக்க வழக்கங்கள் என்ன இருக்குது. ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஆஸ்மா பேஷண்ட்டை வந்து ஸ்மோக்கிங் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் என்ன வைத்தியம் பண்ணுவீங்க? எதுவும் பண்ண மாட்டீங்க, முடியாது. They have to stop smoking. That smoke has to stop going into the respiratory passage. Otherwise, you cannot reduce the inflammation in the bronchial tract. சும்மா நம்ம வைத்தியத்தை கொடுத்தா அவன் மட்டும் பண்ணது. எங்கள் அப்பா வந்து கார்டியாக் சர்ஜனாக இருந்தார். அவர் தான் சொல்லுவார், I used to do the operation on the person, clean up his whole heart and cardiovascular system. 6 months later, same guy is on the same table. That's why I gave up doing surgery, சொல்லுவார். I gave up all surgery except one. என்ன சுவாமிஜி அந்த சர்ஜரினா ஈகோடெக்டமி. ஈகோவை வந்து வெட்டி போடுறது, ஆணவத்தை வந்து வெட்டி போடுற வேலை. அதுவும் நல்லா பண்ணுவார், சமைச்சே பண்ணுவார், அனஸ்தீசியா இல்லாமல் பண்ணுவார். ஸோ ஐ திங்க் ஐம் கோயிங் டு ஸ்டாப் ஹியர் டுடே. திஸ் இஸ் லாட் ஆஃப் ஸ்டஃப், பட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ரிமைண்ட் யூ தட் வென் வி கம் டு செல்வமூர்த்தி சார், நம்ம அப்துல் கலாம் ஐயாவுடைய ஒரு நெருங்கிய நண்பர், டிஆர்டிஓவோட டைரக்டராக இருந்தார். எனக்கு ஒரு வெரி பர்சனலைஸ் மென்டர். அற்புதமாக தமிழில் பாடுவார். ஐ திங்க் இஸ் ஃப்ரம் திருநெல்வேலி ஒன்லி. அவர் என்ன சொன்னார்னா, யோகா வந்து இட் இஸ் a 3-in-1 ஆக்ஷன். பிக்ஸ் ஆக்ஷன் 3, அது ஏதோ ஒன்று வந்து டபுள் ஆக்ஷன், ட்ரிபிள் ஆக்ஷன், அந்த மாதிரி 3-in-1 ஆக்ஷன். யூ மாடிஃபை யுவர் பெர்செப்ஷன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரெஸ்ஸர்.
Second, optimize the response. And third, release the pent-up stress. 3 things are happening when we look at yoga, and looking at that, இதெல்லாம் வந்து தேவையில்லாதது இன்னைக்கு. பட் இந்த லைஃப் ஸ்டைல் சாய்ஸ் மட்டும், லைஃப் ஸ்டைல் டிஸார்டருக்கு லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச் பண்ணி ஆகணும். வெரி கிளியர். நோ ஒன் வாண்ட்ஸ் டு சேஞ்ச் லைஃப் ஸ்டைல். இதுக்கு ஒரு உதாரணம் வந்து ரீசெண்டாக என்னுடைய ஒரு ஃப்ரெண்டு ராமச்சந்திராவில் வேலை செய்வார், எண்டோக்ரைனாலஜிஸ்ட். ஒரு பேஷண்ட் போனார், யங் மேன், அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு டயபெட்டிஸு. போய் அவர் கேட்கவே, என்னப்பா என் ரிப்போர்ட் எல்லாம் எப்படின்னு சார் சொல்லிட்டு, பரவாயில்ல, நான் லுக்ஸ் லைக் ப்ரீ டயபெட்டிஸ். ப்ரீ டயபெட்டிஸே ஒரு பெரிய ஸ்கேம். இட்ஸ் ஓகே, அது விடுங்க, அதை நான் இப்போ வரேன் அந்த விளையாட்டுக்கு. அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, லுக்ஸ் லைக் யூ ஹேவ் ப்ரீ டயபெட்டிஸ். ஸோ வாட் யூ ஹேவ் டு டூ இஸ், யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் ரெடியூசிங் சுகர் இன் டயட், அவாய்ட் கார்போஹைட்ரேட், ஸ்டார்ட் வாக்கிங், 150 minutes ஆஃப் மாடரேட் எக்ஸசைஸ் பர் வீக், இதெல்லாம் சொன்னார். அந்த ஆள் என்ன கேட்டாருன்னா, அப்போ என்ன டயபெட்டிஸ் இருக்கிற மாதிரி நான் வாழணும், எனக்கு டயபெட்டிஸ் ஒன்றும் இல்லை, ஆனால் டயபெட்டிஸ் இருக்கிற மாதிரி வாழணும்னு சொல்லுவீங்களா? ஆமாப்பா, இப்படி அப்படி பண்ணிட்டா டயபெட்டிஸ் வராமல் இருக்குண்ணா. போவாங்க சார், வரட்டும் டயபெட்டிஸ், அப்போ மாத்திரை சாப்பிட்டுக்கணும். லேசியஸ்ட் ஆஃப் த லேசி, லேசியஸ்ட் ஆஃப் த லேசி. துரியோதன மகாபாரதத்தில், ஐ கால் இட் துரியோதன காம்ப்ளெக்ஸ். நான் இந்த மாதிரி இந்த பொண்ணு கூட சைக்காலஜி, அவள் சைக்காலஜி படிக்கிறதால நானும் சைக்காலஜி படித்து இந்த புது புது காம்ப்ளெக்ஸை கண்டுபிடிச்சி வச்சுருந்தேன். துரியோதன காம்ப்ளெக்ஸில் என்னென்னா, துரியோதனர்கிட்ட கிருஷ்ண பரமாத்மா வந்து பேசுவார். ஏன்பா நீ இப்படி இருக்கிற, பாவம் அந்த பசங்க, சும்மா ஒரு 5 கிராமத்தை கொடுத்தாலே போயிடுவாங்க, போய் நடக்காதுப்பா, பண்ண மாட்டேன், நீ ஏன்பா இப்படி இருக்கிற? இங்கே கிருஷ்ணா, எனக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியும், எது நல்லது எனக்கு தெரியும், நான் அதை பண்ண மாட்டேன், எது கெட்டது எனக்கு தெரியும், அதை பண்ணாம இருக்க மாட்டேன். ஏதோ நம்ம இப்ப ரீசெண்டா மனிதர்களாட்டம் இல்லை இது. எது நல்லது, எது செய்யணும் தெரியுது, நான் செய்ய மாட்டேன், எது செய்யக்கூடாது தெரியுது, ஆனா செய்யாம இருக்க மாட்டேன். அதுக்கப்புறம் பஞ்ச் லைன், தலைவர் பஞ்ச் லைன் ஆட்டம் வந்து ஒன்று கொடுத்துருக்காரு. கிருஷ்ணா, நீ தானே பரமாத்மா, எல்லா ஜீவராசிலையும் நீ தானே இருக்கிற, அப்ப எனக்குள்ளேயும் நீ தானே இருக்கிற, அப்ப நான் அப்படி இருக்கிறேன்னா அது உன்னுடைய ஃபால்ட். இதை இன்னைக்கு இப்போ வி கால் இட் கேஸ் லைட்டிங். பண்ணதை பண்ணிட்டு மற்றவங்க மேலேயே ஃபால்ட்டை போட்டு அவன் அதாவது நம்ம தான் அவனை அடிச்சிருப்பான், அவன் அழுத உடனே அவன் தப்பு பண்ண மாதிரி மாற்றிடுது. அந்த மாதிரி இட்ஸ் ஆல் யுவர் ஃபால்ட். டிப்பிக்கல் ஹியூமன் பீயிங். இன்னைக்கு இருக்கிற மனிதர்கள்லாம் நல்லா தெரியும், do the exercise, you will be healthy. I know I cannot find time. சார், இதான்ப்பா யோகா, டைம் இல்லை சார். நான் தான் சொன்னேன், நான் எழுதி கொடுத்த இந்த பேப்பரே, இந்த பேனா, இங்கு, அந்த பைசா கூட வேஸ்ட்டுப்பா உங்ககிட்ட. நீ இதை செஞ்சா உன்னுடைய ஹெல்த் நல்லா இருக்கும் சார். யாராவது நான் அடுத்தது என்ன வேணும்னா, என் சார்பில் யாராவது செஞ்சு எனக்கு அந்த பலன் கிடைக்குமா சார்? நீங்க அப்படி மட்டும், யங் பீப்புள் வந்து எல்லாம் பிரில்லியன்ட் பீப்புள்மா, நீங்க அப்படி மட்டும் ஒரு மெத்தடை கண்டுபிடிச்சுங்க. அதாவது என்னன்னா, அவங்க சார்பில் நீங்க செய்யுங்க, அவங்களுக்கு பலன் கிடைக்கணும். நல்ல பேமெண்ட் கொடுப்பாங்கம்மா. நீங்க 10,000 rupees per hour கூட நீங்க கேட்டா கொடுப்பாங்க, அவங்களுக்கு அந்த பலன். அதாவது என்னன்னா, டெய்லியும் காலையில நீங்க சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணுவீங்க, அவங்களுக்கு பிபி கம்மியாகும். டெய்லியும் 10,000 ரூபாய் உங்க பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து நல்லா சம்பாதிக்கலாமா. இவ்வளவு பில் கேட்ஸ் எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை, நீங்க தான் வந்து அவ்வளவு சுத்த என்னமோ சோம்பேறியில ஏதோ ஒன்று சொல்லுவாங்க, அவ்வளவு சோம்பேறி நம்ம மக்கள். உண்மையெல்லாம் we just don't, we know what to do. காலையில் ஏன் சொன்னே இந்த தாமசிக்க குணம் ஒன்று இருக்கும் பாருங்க. அந்த 5:20 ஒரு அலாரம் வச்சிருப்பேன், தேவையா ஸ்னூஸ். இனி காலையில் கிளம்பி வரணும், 6 மணிக்கு கிளம்புனா தான் நான் ராமச்சந்திரா போயிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே வர முடியும். ஆனால் காலையில் அப்போ கூட இன்னைக்கு கிளம்பணும். இது நானே இந்த கையை பிடிச்சிக்கிட்டேன். இது சில படத்தில் பண்ணுவான், ஏதோ அன்னியன் படத்தில் இந்த கையை அடிக்க போவோம், இந்த கையால் தடுப்பான், தெரியுமா? பார்த்து வைங்க. என்னம்மா நீங்கள் அதெல்லாமா பார்க்கல, நீங்கள் ஏன்னா அந்த ஜெனரேஷனை தாண்டிட்டீங்களா? அந்த மாதிரி நான் வந்து இந்த கையால் இந்த அலாரம் வந்து ஸ்னூஸ் பண்ணாமல் நான் தடுத்துக்கிட்டேன் இன்னைக்கு காலையில். See, we all know what to do, we don't want to do. And that is the problem. It is not we don't know what to do, we don't want to do. அதுதான் behavioral changes வராவிட்டால்
ஹெல்த்தியாக இருக்க முடியாது. என்னுடைய சர்ஜரி ப்ரொஃபஸர் எனக்கு ரொம்ப பிடித்தமான ஒரு ப்ரொஃபஸர், மகாராஷ்டிராலேயே பெஸ்ட் சர்ஜன். ஒரு லெக்சர் நடுவில் போயிட்டு ஒரு 4 சிகரெட் அடிச்சிட்டு வருவார். நான் அவருக்கு ரொம்ப க்ளோஸ். ஐ வாஸ் லீடர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் கவுன்சில் நாக்பூர் யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கும்போது. சார், இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணுவீங்களே, சிகரெட் ஸ்மோக்கிங்னா கேன்சர் உண்டாகும் தெரியும் சார், நீங்கள் சொல்லி கொடுக்குறீங்க, நீங்கள் இப்படி பிடிக்கிறீங்களா சார்? என்ன சார் அப்படின்னு நான் கேட்டேன். யூசே ஆனந்த், அவங்களாம் ஆனந்தா சொல்ல மாட்டாங்க, அந்த கடைசியில் இருக்க ஆவை கட் பண்ணிடுவாங்க. அந்த யோகா வந்து யோகா ஆகிடும், ஆசனா வந்து ஆசன் ஆகிடும், கிருஷ்ணா வந்து கிருஷ்ணன் ஆகிடும், ராமா வந்து ராம், சிவா வந்து சிவ், அந்த மாதிரி ஆனந்த். ஆனந்த், do you know the statistics educated? What's it? 97% of people who smoke will get cancer. Yes, sir. 3% will not get. I will be in that 3%. மேதை, சர்ஜரியில மேதை. மகாராஷ்டிரால எந்த சர்ஜன் வந்தாலும் சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் பண்ணி வைவால கேள்வி கேட்டுட்டு ஷீட்டை போய் கொடுத்துட்டு சார் இப்படி நிற்பான். எந்த எக்ஸாமில் வந்தாலும் இப்படி நின்றுட்டு சார் நீங்க மார்க் போடுங்க சார். அந்த 3%ல இருப்பேன்னு சொன்ன மனுஷா இல்ல 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஸ்மால் செல் கார்சினோமா ஆஃப் த லங்ல செத்த மனுஷன். நான் அங்கங்க சொல்லுவேன், ஏன்னா அவர் மேல எனக்கு அளவற்ற பிரியம். எனக்கு பிடித்த ப்ரொஃபசர். அழுதுட்டேன். He knows, he has knowledge, not that he doesn't know. He is not in some remote village of Tamil Nadu who doesn't have access to scientific literature, has not known that tobacco will kill, smoking kills. எல்லாம் தியேட்டரில் எந்த படம் போனாலும் ஃபர்ஸ்ட் போடுறாங்க தானே, பாப்கார்ன் சாப்பிட்ற முன்னாடி அதை பார்க்குறீங்க தானே. ஆனாலும் we know we cannot change ourselves, and that is why until and unless the change comes, we cannot be healthy. எவ்வளோதான் நம்ம வைத்தியம் பண்ணலாம், எவ்வளோதான் நம்ம IDY நடத்தலாம், எத்தனை காமன் யோகா புரோட்டோகால் பண்ணாலும் பண்ணலாம், சம்யோகா சமவேஷ எல்லாம் பண்ணலாம். until and unless we change, nothing can change. And that is why all this is happening. இதெல்லாம் எங்க யூனிவர்சிட்டியில நடக்கிற வேலைகள், so many research, எல்லா பேஷண்ட், ஸ்பெஷல் சில்ட்ரன், adults, the all the students, all the days, எல்லாம் என்னென்னமோ நடக்குது. நீங்க ஒரு நாள் வாங்க, எல்லாம் வாங்க, ஒரு ட்ரிப்பு போடுங்க சார் கிட்ட சொல்லிட்டு ஒரு ட்ரிப்பு போட்டுட்டு வாங்க. யூ வில் என்ஜாய் சீயிங் த ஒர்க். எல்லா வார்ட்லேயும் யோகா, எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் யோகா. அங்கே பாருங்க, பேலியேட்டிவ்ல வந்து அவங்க வந்து அடுத்த மாதம் செத்தாங்க அந்த லேடி. அவங்க வந்து சந்தோஷமாக செத்தாங்க. அவங்க சொந்தக்கார வந்து சொன்னாங்க, எங்கள் பாட்டி வந்து செத்தாங்க சார், அவங்க சந்தோஷமாக செத்தாங்க, அது உங்களுடைய மக்கள் அங்கே டெய்லியும் அவங்க கூட வந்து அந்த யோகா மியூசிக் தெரப்பி கொடுத்ததால சந்தோஷமாக செத்தாங்க சார், மனசு நிறைவாக இருக்குது, நீங்கள் நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லி வாழ்த்திட்டு போனாங்க. அவங்க சாவதை என்னால் தடுக்க முடியல, ஆனால் சாவும் போது அவங்க துக்கம் இல்லாமல் செத்தாங்க பார்த்தீங்களா, அது நான் கொடுக்க முடிஞ்சது. தட் இஸ் வாட் ஹியூமனிஸ்டிக் ஹெல்த் கேர் இஸ். அண்ட் அகெயின் ரிலிஜன், சும்மா நம்ம ரிலிஜன் சொல்லுவோம், ஒன்றும் இல்லைங்க. எல்லாரும் வந்து செய்கிறாங்க, எல்லாரும் யோகா செய்கிறாங்க, எல்லாருக்கும் பலன் கிடைக்குது. சும்மா நம்ம அரசியல் தனமாக வந்து ஒரு மதத்துக்கும் யோகத்துக்கும் நம்ம வந்து பிரிவினை கொண்டு வரோம். தேர் இஸ் நோ டிவிஷன் அட் ஆல். வி ஆர் சீயிங் எங்கள் மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாருங்க, அவனை கூப்பிட்டா வர மாட்டான், நேராக கிளாஸ் ரூமில் போய் அவனை பிடிச்சிக்கும். ஏன்னா யோகா கிளாஸுக்கு கூப்பிட்டா தானே வெளியே ஓடிடுவான், நேராக உள்ளே போய் பிடிச்ச. எங்கள் ப்ரொஃபஸர் எல்லாம் பாருங்களாங்க, கான்ஃபரன்ஸில் எல்லாரையும் ஸ்ட்ரெச் பண்ண வச்சுடுவான். நோ எஸ்கேப் ஃப்ரம் யோகா. அதுதான் எங்களுடைய SBV பாலிசி. நர்சிங் ரெக்ரூட்டு ஜாயின் பண்ணி இன்னும் டியூட்டி அட்டென்ட் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் டேக்கு முன்னாடி யோகாவுக்கு அனுப்பிடுவாங்க. நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் அங்கே வேப்பில் அடித்து அனுப்புங்க, அப்போ நாங்கள் வந்து டிபார்ட்மெண்ட்டை நாங்கள் பார்த்துக்கோன்னு சொல்லிட்டு. ஆல் ஆஃப் திஸ் கோயிங் ஆன். இங்கே சத்யசாயில் கோவிட் டைமில் லாட் ஆஃப் ஒர்க். அண்ட் அகெயின் வாட் ஐ லைக், எங்களுடைய அப் டு த கிளாஸ் டி கிளீனிங் ஸ்டாஃப், செக்யூரிட்டி ஸ்டாஃப் எல்லாருக்கும் யோகா கொடுப்போம். வெறும் பிசிக்கு மட்டும் இல்லைங்க, வெறும் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மட்டும் இல்லை, வெறும் ஃபேக்கல்ட்டிக்கு இல்லை. எவ்ரிபடி கெட்ஸ் எ சான்ஸ் டு பி ஹெல்த்தி அட் அவர் யூனிவர்சிட்டி. கோவிட் டைமில் கோவிட் வாரியர் 7 மாடி எங்கள் யோகா இன்ஸ்ட்ரக்டர் 20 மினிட்ஸ் போயிட்டு வருவாங்க, வேர்த்து கொட்ட அப்படியே வந்து நிற்பாங்க டிபார்ட்மெண்ட்டில். சச் அமேசிங் ஒர்க். டிஸ்சார்ஜ் ஆகி போனோடனே ஃபோன் பண்ணுவாங்க, சார் எங்களுக்கு டெலி யோகா கொடுத்தோம் நாங்கள் கொரோனா டைமில், அத்தனை பேருக்கு பலன் கிடைச்சது. இதெல்லாம் அந்த டைம் டெலி யோகா டைம். உடனே வீடியோஸ் கேட்பாங்க, எல்லாம் என்ன வீட்டில் பார்த்து பண்ணோம், வீடியோஸ் போடுங்க. இவர் தான் சேதுராமன் சார், என்னுடைய ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் மெடிசன், மை இன்ஸ்பிரேஷன். He gave us salutogenesis. அவர் தான் சொன்னார், ஹீல் பண்ணணும், கியூரிங் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட்,
heal the person, they have to become complete once again. முன்னாடி எப்படி இருந்தாங்களோ அந்த நிலைக்கு அவங்க போகணும் ஆசைப்படுறாங்க, நம்ம கொண்டு போகணும். And that is why அவர் என்ன சொன்னாரு, 40% of illness have no pathology. ஹாஸ்பிட்டலில் வரவங்களுக்கு 40% பேத்தாலஜியே இல்லை, ஜஸ்ட் தே ஆர் நாட் ஃபீலிங் வெல். அந்த சைக்கிக் சைக்கோசோமேட்டிக் சொன்ன பார்த்தீங்களா, அவங்கள ஃபஸ்ட்டே நம்ம இந்த யோகா பக்கம் வடிகட்டிட்டோம்னா பாதி லோடு கம்மியாயிடும் ஹாஸ்பிட்டலில். சும்மா இந்த டாக்டரை பார்த்து அந்த ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை பார்த்து அந்த டெஸ்ட் எடுத்து இந்த டெஸ்ட் எடுத்து எல்லாம் குட்டையை குழப்பி ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறம் எல்லாம் மண்டையில் தாடா போட சைக்காட்ரி சொல்லிட்டு சைக்காட்ரி அனுப்பிடுவாங்க. எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் சைக்காட்ரியில் என்ன பண்ணுவாங்க, என்ன பண்ணுவது தெரியலன்னா யோகாக்கு அனுப்பிடுவாங்க. மற்ற இடத்துல சைக்காட்ரிக்கு அனுப்புவாங்க, எங்கள் சைக்காட்ரியே யோகாவுக்கு தான் அனுப்புவோம். அதுதான் எங்கள் நிலைமை. பட் சீரியஸ்லி I told someone today, I said, you have that sense of helping people. That is the greatest satisfaction. I tell all our students, first year MBBS first class நம்ம நிற்கும் போது ஒரே வார்த்தை சொல்லுவேன், உன்னுடைய வாழ்க்கையில் if you can help one person in your life is well lived. Everything after that is a bonus. One person if you can help in your life is well lived. Everything else is bonus. And that is why trying to keep the yoga and the yoga therapy. Dr. Dilip Sarkar, Dilip Dada, USA American Heart Association was the president. Heart attack வந்து ஹார்ட் அசோசியேஷன் பிரசிடென்ட், ஹார்ட் அட்டாக் வந்து யோகாவுக்கு வந்து அதில் வந்து அவர் ட்ரீட்மெண்ட் ஆகி பரிபூர்ணமாகி யோகா தெரபிஸ்ட் ஆகி யோகா தெரபி அசோசியேஷனுக்கு பிரசிடென்ட் ஆகி அவர் அதான் சொன்னார், திஸ் இஸ் 21st century மெடிசன், இன்டிகிரேட்டிவ் மெடிசன். இதில் வந்து வேற்றுமை இல்லாமல் ஒற்றுமையில் நீங்கள் வந்து செயல்படுவீங்க. Be blessed சொல்லி அவருடையது. Lot of books, lot of videos, and this is my message I always give. This is the last time கோவிடுக்கு முன்னாடி அமெரிக்காவில் கீ நோட் கொடுத்தேன். நாளைக்கு சாயங்காலம் அதே இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு கீ நோட், ஆனால் இந்த தடவை ஆன்லைன் கொடுக்குறேன். Gratitude is the highest attitude. When you have gratitude, all your stress will go away. Because when you have gratitude, you realize how fortunate I am. மனிதனா பிறக்கிறதுக்கு அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது சொன்னாங்க பாருங்க. மனுஷாலா பிறந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம எனக்கு இது இல்லை, எனக்கு அது இல்லை. சைனால ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க, I used to cry for new shoes till I met a person who had no feet. 2 கை 2 கால் நம்மளுக்கு இருக்குமா, யூஸ் பண்ண முடியுது, இந்த மண்டைக்குள்ள ஒரு மூளை இருக்கு, யோசிக்க முடியுது, செயல்பட முடியுது, ஒரு அளவுக்கு வசதி இருக்கு, ஒரு அளவுக்கு படிச்சிருக்கோம், ஒரு அளவுக்கு ஊதியம் கிடைக்குது. அதுக்கப்புறமும் நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தால் ஆண்டவன் நம்மளை கண்டிப்பாக வந்து மன்னிக்க மாட்டான், மாட்டாது. அவன் அவள் அது என்னவோ ஏதோ ஒன்று அங்கே இருக்கு, கண்டிப்பாக will not be forgiven. Please remember, be grateful. Every moment be grateful and share. Thank you so much. Now the session is open for queries. If you have any queries, you can ask. கேள்வி எல்லாம் கேட்க மாட்டாங்கண்ணா. சார் Sir, you have mentioned that yogopathy. Unless we are talking about yoga, why you have not mentioned yoga? Why you are mentioning about yoga? Yeah. சார் அதில் வந்து என்னென்னா, யோகா என்று சொல்லும் பொழுது அதில் இருக்கக்கூடிய பரிபூர்ணமான அஷ்டாங்கமும் அமைய வேண்டும். ஸோ யோகா என்பது வந்து ஒரு வாழ்க்கை முறை, யோகா என்பது ஒரு சாதனை. It is a path from the individual to the cosmos. இதை நம்ம தெரபிட்டிக்காக கொண்டு போகும்போது, யோகாவை சிகிச்சை முறையாக கொண்டு போகும்போது யோகா சிகிச்சா. யோகா சிகிச்சா சொல்லும்போது what is the problem? அந்த நோய் நாடி, நோய் முதல் நாடி, we call it ஹேய ஹேது ஹான உபாய. What is problem? What is the cause? Where you want to go? How to go? இதுதான் பிரின்சிபல். யோகோபதி என்பதை நான் எதுக்கு அந்த டேர்மை ஒரு 15 years நான் கொண்டு வந்தேன்னா, without looking at the person, without understanding the cause, diagnosisக்கு ஒரு யோகா டெக்னிக்கை கொடுத்தா it is only symptomatic management. ஸோ ஹைப்பர் டென்ஷனுக்கு நான் ஷவாசனம் கொடுத்தா ஹைப்பர் டென்ஷன் பெனிஃபிட் ஆகும், பிபி கம்மியாகும்.
ஆனால் உள்ள இருக்கிற அந்த நோய் முதல்ல இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதை இன்னும் தணிக்கல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் வில்லேஜில் வேலை செஞ்சேன். ஆரோவில்லில் மெடிக்கல் ஆஃபீஸராக ஒரு 5 வருஷம் பக்கா அலோபதி மெடிக்கல் ஆஃபீஸராக வேலை செஞ்சேன். இன்றைக்கி நான் இது எப்படி செஞ்சேன் எனக்கே தெரியல. ஆனால் எல்லாருக்கும் கவுன்சிலிங் கொடுத்தேன். ஒரு கிராமத்துக்கு போவோம், 70-80 பேஷண்ட்டை கன்சல்டிங் பண்ணுவோம். வி யூஸ் டு ஹேவ் ஒன் லேடி யூஸ் டு கம், ஓல்டர் லேடி. பிபி எப்பொழுதும் ஹையாக இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த காலத்தில் வந்து நிஃபிடிபின், ஆம்லோடிபின், இப்போ ஆம்லோடிபின், அப்போ நெஃபடிபின் தான் கொஞ்சம் அதிகமாக ஓடிட்டு இருந்தது. ஸோ நெஃபடிபின் கால்சியம் சேனல் பிளாக்கர் கொடுப்பேன். பிபி கொஞ்சம் நார்மலாக இருக்கும். ஒரு 2-3 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை அவங்க வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா, அவங்கள வெள்ளிக்கிழமை தான் அவங்களுடைய டேர்னு. அந்த வில்லேஜ் திங்கக்கிழமை வில்லேஜ், செவ்வாய்க்கிழமை. அந்த வெள்ளிக்கிழமை அவங்க அந்த வில்லேஜுக்கு போகும்போது பிபி ஹையாக இருக்கும் எப்பயாவது. நான் ஃபஸ்ட்டு யோசிச்சேன், என்ன இது, ஓகே சம்திங். ஐ ஸ்டார்டட் டாக்கிங் டு ஹர். அதுக்கப்புறம் தெரிய வந்தது, அவங்களுடைய மகன் பையன் கல்யாணம் ஆகி ஒரு குழந்தை இருக்கு, வேலைக்கு போகாமல் வீட்டில் சும்மா உட்காந்து கிடக்கான். அவன் ஒரு வேற கிராமத்தில் இருக்கான். அவன் வந்து இவங்கள பார்க்க எப்போ அந்த 2-3 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வரானோ, அவன் வர டைமு இவங்களுடைய பிபி வந்து மேலே போயிடும். இப்போ அவங்ககிட்ட நான் பேசினதால ஏன் அந்த பிபி அந்த டைமில் அதிகமாகுது, மருந்து சாப்பிட்டும் கண்ட்ரோல்டாக இருந்த பிபி ஏன் அதிகமாகிறதுக்கு காரணம், அவங்க பையன் பக்கத்தில் வந்தோடனே அவனை பற்றி ரொம்ப யோசிக்கிறாங்க. அவன் வேற ஊருக்கு போயிட்டானா கொஞ்சம் மற்ற வேலையை யோசிக்கிறாங்க, பிபி கம்மியாகும். இப்போ நார்மலாக ஒரு அலோபதி டாக்டராக நான் இருந்தேன்னா என்ன பண்ணியிருப்பேன், சாதா மாத்திரையை 5 mg 10 மாற்றுவேன், 10 20 மாற்றுவேன், 20 50 மாற்றுவேன், இன்னும் 2 ட்ரக்கை கொடுத்து போவேன். பட் ஐ டாக் டு ஹர். ஐ ஹெல்ப் ஹர் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஏம்மா, உங்கள் பையனை பற்றி நீங்கள் யோசிக்கிறதால இப்படி ஆகுது, நீங்கள் யோசிக்கிறதால அவனும் ஆக போகிறதில்ல, உங்கள் ஹெல்த் பாதிக்குது. By giving that counseling, without increasing the tablet, she was able to control. So here, the problem is not just giving one more tablet. Shavasana kuda left nostril. We have done lot of research, sir. Jipmal காலத்துல இருந்து நான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். லெஃப்ட் நாஸ்ட்ரில் பண்ணா பிபி கம்மியாகும். லெஃப்ட் நாஸ்ட்ரில் ஒரு 5 minutes பண்ணிங்கன்னா பிளட் சுகரே கம்மியாகும். ஆனால் பண்ணி முடிச்ச உடனே என்ன ஆகும், திருப்பி மேலே போகும். வேதானா முருங்கை மரம் ஏறும். ஏன்னா why that person has hypertension, why they have diabetes, we have not addressed root cause. So yoga chikitsa addresses root cause, yogopathy or symptomatic management. So that is why நான் என்ன சொல்றதுன்னா, yogopathy will give benefit, but it is not sustained benefit, it is not complete benefit. ஆகையினால் what is the root, heya, for the hetu. அதாவது heya என்பது problem, hetu என்பது அதனுடைய காரணம், மூல காரணம். Next is hana, where you want to go. அவங்கள வந்து where do you want to take them, goal setting. உபாய, உபாயம், தமிழ்லையும் நம்ம உபாயம் சொல்லுவோம், சமஸ்கிருதத்தை உபாய சொல்லுவாங்க. What are the tools, எந்த ஆசனா கொடுக்கலாம், எந்த பிராணியாம கொடுக்கலாம். ஸோ அப்போ வந்து we look at what is the prana, what is the type of imbalance that is happening in the nadi, then we are correcting. So then it becomes yoga chikitsa. Regarding you mentioned some avidya, ஆமாம் சார், அஜ்ஞானம். So vidya means vijnana, sir. சார் அதாவது இதில் என்ன ஒரு பிரச்சனைனா, நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தில் சில வார்த்தைகளுக்கு பல மீனிங் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, த வேர்டு வைராகியா இன் சம்ஸ்கிருதா அதனுடைய மீனிங் வேறு, தமிழில் நல்ல வைராகியமாக இருக்கும், அதுக்கு மீனிங் வேறு. ரெண்டும் வைராகியா தான். அங்கே வைராகியானா எல்லாத்தையும் விட்டு தனியாக, எல்லாத்தையும் விட்டு விலகி இருக்கக்கூடியது வைராகியா இன் சம்ஸ்கிருதா. இங்கே நல்ல விழாமல் இருக்கிறது வைராகியம். ஸோ தி மீனிங், ஸோ லைக் தட் நார்மலி எப்படின்னா, நம்மளுக்கு பொதுவான ஒரு கருத்துக்கள் நம்மளுக்கு கிடைக்குதுன்னா அது வந்து வித்யா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ கெட் சம் இன்ஃபர்மேஷன், ஐ கிரியேட் நாலேஜ், இட் பிகம்ஸ் வித்யா. வித்யா ரம்பம் சொல்லுவோம். அதாவது வி ஆர் ஒஃபிஷியலி கிவிங் தம் நாலேஜ். குழந்தைக்கு ஆல்ரெடி நாலேஜ் இருக்குது, நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒஃபிஷியலாக கொடுக்கும். அந்த நாலேஜ் வந்து உங்களுடைய லைஃப்பில் கொண்டு வந்து நீங்கள் அனுபவத்தால் அதை என்ன பண்ணுவீங்க, ஞானமாக மாற்றுவீங்க. ஸோ வித்யா பிகம்ஸ் ஞானா வித் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். That jnana with intuition, when you start to grow, becomes prajna. Prajna என்பது அந்த காஸ்மிக் விஸ்டம், பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஞானம் வந்து பிரஜா. ஞானத்துக்கு மேல்பட்டது பிரஜா. ஸோ we are going from vidya, jnana to prajna. That is the growth. But what is happening, நம்மளுக்கு வந்து அது தெரியல. எல்லா முனிவர்களும் எல்லா சித்தர்களும் திருப்பி திருப்பி சொல்லியிருக்காங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்க,
ஆணவ மலம், மூணு மும்மலம், ஆணவ, கண்மம், மாயை. திருமூலர் வந்து எல்லாம் அதே சொல்லுவாங்க. அந்த ஆணவ மலம் ஒன்று இருக்கு பார்த்தீங்களா, அது ஒன்றே போதும் சார். அதுக்கு நீங்கள் என்னதான் அது கான்ஸ்டிபேஷனோட மோசம் சார். அது ஆணவ மலம். அது எந்த அதுதான் எங்கள் அப்பா வந்து ஈகோடெக்டமி பண்ணுவார். பிகாஸ் த ஈகோ சார். ஒரு கார்ட்டூன் இருக்குது, நீங்கள் இதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா நெட்டில் இருக்கும். அதாவது ரைனோசரஸ், காண்டாமிருகம். காண்டாமிருகம் தானே ரைனோசரஸ். எனக்கு அப்பப்போ ஹிப்போபோட்டமஸ் நீர் யானை. காண்டாமிருகம் வந்து ஒரு பெரிய கொம்பு வச்சிருக்கும், மூக்கு. இந்த கார்ட்டூனில் என்னென்னா ஒரு காண்டாமிருகம் நின்றுக்கிட்டு படம் வரையுது. அதாவது ஒரு நேச்சுரல் சீன் எல்லாம் இருக்குது, மவுண்டன், ட்ரீ எல்லாம். இது வந்து வரையுது. அது வரைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. பக்கத்துலேயே அது முன்னாடியே வரைஞ்ச அந்த படங்கள் எல்லாம் இருக்குது. எல்லா படத்துலையும் பார்த்தா நடுவில் ஒரு பெரிய கொம்பு இருக்குது. புரியுதுங்களா? அது படம் வரையுது, எல்லா படத்துலையும் கொம்பு இருக்குது. நான் தான் சொல்லுவேன், தட் இஸ் ரைனோ பிகாசோ. பிகாசோ வந்து ஃபேமஸ் பெயிண்டர், ரைனோ பிகாசோ. நான் தான் கேள்வி கேட்பேன், அதுக்கு அந்த கொம்பு எப்படி இருக்கோ, நம்ம பார்க்கக்கூடிய எல்லா அனுபவத்திலையும் கொம்பு இருக்கு. அது என்ன கொம்பு? நம்மளுடைய ஆணவம், நம்மளுடைய அகந்தை. எங்க எதை பார்த்தாலும் நம்ம அந்த கொம்பை வச்சுதான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். என்னுடைய மை பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, there's no point of view சார். நம்ம இங்க இருக்கிற எல்லா யங் பீப்புளும் கேட்குறேன் கேள்வி, which direction does the sun rise? சத்தமா, which direction does it set? நீங்களாம் படிச்சவங்க தானே? சாரி, does the sun rise and set? புரியுதுங்களா சார்? இதான் சார் பிரச்சனை. தமிழ் சாரி, நான் உங்களை சொல்ல திட்டலை, படித்த முண்டோன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா, நம்ம எல்லாம் அப்படிதான். படாலிக்க அன்படு ஹிந்தியில் சொல்லுவாங்க. அதாவது என்ன ப்ராப்ளம்னா, we have been taught sun rises in the east, it sets in the west. What is the color of the sky? இப்போ ரொம்ப யோசிக்கிறாங்க. What is the color of the sky? Blue. The sky is every color except blue. அதான் ஆக்சுவலா. The absence of blue in the sky, we think it is blue. Our planet is going round and round and round, so we think the sun is rising, the sun is setting. In the daytime, do the stars exist? இப்ப பிடிச்சிக்கிட்டீங்க, இனிமேல் என் வைவா நீங்க பாஸ் ஆயிடுவீங்க. See what stars are there. நம்ம என்ன சொல்லுவோம், stars come out at night. Stars don't come out at night. நைட்ல நம்மளுக்கு தெரியுது எல்லாமே சார். நான் நிக்கிற இடத்துல இருந்து எனக்கு என்ன தோணுது, இதுதான் சரி என்பது நம்மளுடைய அகந்தையால வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் தவிர, அந்த பல கோணங்களை நாம் கண்டறிந்தால் உண்மை நம்மளுக்கு தெரியும். And that is why அந்த ஞானிகள், முனிவர்கள், சித்தர்கள், they didn't sit here, they went up there sir. அவங்க மேல இருந்து பார்த்துட்டு அந்த ஒற்றுமையை பார்த்தாங்க. பார்த்தீங்க, all is one. Thank you. Thank you, sir. Yes sir. Yep. என்னுடைய யங் ஏஜும் எஜுகேஷன். ஏன் இப்படி ஒரு கிறுக்கு நான் பார்த்ததே இல்லையா? சரி, ஒன்றும் இல்லை. குட் கொஸ்டின். நான் வந்து 53 வயசு, இப்போ ஏப்ரலில் 54 வயசு எனக்கு. எங்கள் அப்பா அம்மா வந்து ஆல்ரெடி உலகத்துக்கு யோகாவை கொண்டு போன யோகா மாஸ்டரில் டாப் பீப்புள். சுவாமி கீதானந்தகிரி, மீனாட்சி தேவி, பவனானி. புதுவையில் 1968 யோகா கலாச்சார ஒரு ரெவல்யூஷனை கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ நான் வந்து பிறக்கும் போதே வந்து யோகாவில் தான் பிறந்தேன். ஸோ நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் யோகா இஸ் மை ஏஜ் ப்ளஸ் 9 months. ஏன்னா என்னை வந்து உண்டாக்கும் போதே எங்கள் அப்பா அம்மா யோகா நிலையில் தான் இருந்தாங்க.
நான் உண்டானதே யோக நிலை தான். ஸோ மை ஏஜ் ப்ளஸ் 9 months. 4 வயசு இருக்கும்போது எங்கள் அப்பா கமலிசாமி மடத்துக்கு என்னை மடாதிபதியாக, அவருக்கு அடுத்த மடாதிபதியாக வாரிசாக நியமித்தார். அடுத்த வருஷம் 50 வருஷம் இந்த ஃபீல்டு. அப்படி பார்க்க போனால் 54 வயசு 50 வருஷம் இந்த ஃபீல்டு. மடத்தில் வளர்ந்தேன், வேதத்தை கற்றுக்கிட்டேன். நம்மளுடைய தமிழில் இருக்கிற, ஏன்னா அப்பா அம்மாவுக்கு தமிழ் தெரியாது, தமிழ் எனக்கு கற்றுக் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு தமிழ் வாத்தியார் வந்து சொல்லிக் கொடுப்பார். திருக்குறள், எனக்கு கந்த சஷ்டி கவசம், விநாயகர் ரகவல் இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுப்பார். மந்திரங்கள், வேத மந்திரங்கள் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. பாட்டாசிரியர்கிட்ட கர்நாடக இசை பக்தி பாடல்கள் கற்றுக்கிட்டேன், தமிழில் பாடுவேன். மிருதங்க வாத்தியார் மிருதங்கம் சொல்லிக் கொடுத்தாரு. அம்மா வந்து அடியார் லக்ஷ்மண் கிட்ட இங்கே வந்து நாட்டியம் கற்றுப்பாங்க, அவங்ககிட்ட நாட்டியம் கற்றுக்கிட்டேன். இப்படியே வளர்ந்து ஒரு 12 வயசு இருக்கும்போது, இவன் இப்படியே போனால் இந்த உலகம் வந்து புரிஞ்சிக்காது, இவன் கொஞ்சம் ஸ்கூலுக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு அது வரைக்கும் நான் ஸ்கூலுக்கு போகல. 13 வயசில் 7வது வகுப்பு படிக்க பவன்ஸ் காந்தி வித்யாசம் கொடைக்கானலில் சேர்த்தாங்க. அப்போ தான் ஸ்கூலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் போனேன். அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமில் ஐ ஹேட் த ஹையஸ்ட் மார்க் ஆஃப் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ கேம் டு தட் ஸ்கூல். எங்கள் பிரின்சிபலே கேட்டாங்க, யூ சேட் யூ ஹவ் நாட் கன் டு ஸ்கூல், ஹவ் யூ காட் ஸோ மச் மார்க். நான் அப்போ பதில் சொன்னது எனக்கு ஏன் இல்லை, மற்றவங்க சொன்னது, மேடம் ஐ சேட் I have not been to school. I never said I am uneducated. I was educated at home in the best way. My brain cell works because I didn't have 7 plus 3, 10 years of schooling தப்பிச்சிட்டேன். அதனால் இதெல்லாம் கொஞ்சம் இன்னும் அலைவாக இருக்குது. தென் கேம் பேக் 2 years எங்கள் அப்பா கிட்ட குருகுல வாசத்தில் யோகா பயின்றேன். தென் ஐ ஜாயின்ட் MBBS. அதுக்கப்புறம் லைஃப் கோஸ் ஆன். ஐ டிடன்ட் வாண்ட் டு பிகம் எ ஸ்பெஷலிஸ்ட். ஏன்னா எங்கள் அப்பா அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டலில் படுத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது, நான் இப்போ மெடிக்கல் காலேஜில் இருந்தேன். அப்போலோவில் அவர் படுத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது நான் பார்த்தேன், கிட்னி ஸ்பெஷலிஸ்ட் வந்து கிட்னியை பார்த்துட்டு போயிட்டாரு, ஹார்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஹார்ட்டை பார்த்துட்டு போயிட்டாரு, நியூராலஜிஸ்ட்டு நர்வ்ஸை பார்த்துட்டு போயிட்டாரு, டயபெட்டாலஜிஸ்ட்டு HbA1c பிளட் சுகரை பார்த்துட்டு போயிட்டாரு. ஒரு மனுஷால் கூட, அந்த டாக்டர் கூட ஒரு மனிதனாக பார்க்கல. They didn't see one person there, they only saw their system, they only saw the report. சத்தியமாக நம்ம இப்படி ஆகக்கூடாது. ஐ வுட் ரேதர் ஹேவ் ஜெனரல் மெடிசன் சொல்லிட்டு ஐ டிட் டிப்ளமா இன் ஃபேமிலி ஹெல்த் ஃப்ரம் ராமச்சந்திரா. ஐ வாண்டட் டு நோ மோர். தென் ஐ வெண்ட் இன் டு யோகா ரிசர்ச். 1999 மதன் மோகன் சார் ஃபிசியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டில் ப்ராஜெக்ட் பண்ணோம். 2001 ஐ பப்ளிஷ் மை ஃபர்ஸ்ட் சயின்டிஃபிக் பேப்பர், பப்மெட் இண்டெக்ஸ்ட். இன்றைக்கி வந்து 400 பேப்பர்ஸ். அது எங்கேயோ போய் நிற்குது. ஆனால் என்னுடைய குழந்தைங்களுக்கு நான் அதை ஃபுல்லாக கொடுக்க முடியல. என் பொண்ணை வந்து LKG UKG இல்லாமல் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டுக்கு நேராக போனேன். கொஞ்சம் அந்த 2 தப்பித்தேன். என் பையனுக்கான LKGயை மிஸ் பண்ணிட்டேன், UKGலேருந்து போட்டுட்டேன், வேறு வழி இல்லை. ஐ பிலீவ் தட் our education is killing the creativity of young people. I'm sorry, but I don't know what is the answer. Everybody cannot be like me. They won't have that type of approach. ஒரு ஆசிரமத்தில் வளர்ந்து கச்சேரி கொடுப்பேன். 11 வயசில் பாட்டு அரங்கேற்றம் பண்ணேன். 14 வயசில் நாட்டிய அரங்கேற்றம், 15 வயசில் மிருதங்க அரங்கேற்றம். But that developed one part of me. Today my message is, you may not have all of that opportunity, but you can be the best you. உங்கள் நேம் என்ன? Praveen. Praveen can be the best Praveen on earth. You don't have to be Ananda. You don't have to be Tendulkar. நான் வந்து I was an opening batsman for combined district of Tamil Nadu. சுனில் கவாஸ்கருக்கு அப்புறம் அடுத்தது ஆனந்த பாலயோகி இருக்கணும் ஆசைப்பட்டேன். தெண்டுல்கர் ரொம்ப கேட்டார், அதனால் அவருக்கு கொஞ்சம் கொடுத்துட்டேன். இட் would have been ஆனந்த் பாலயோகி பவனி. என் பையன் இப்போ கூட சொல்லுவான், அப்பா நீ கிரிக்கெட்லேயே இருந்திருந்தான் கொஞ்சம் ஃபேமஸ் ஃபாதர் எனக்கு கிடச்சிருக்கும் சொல்லிட்டு. ஏன்டா இப்போ இருக்கிற ஃபேம் 10 இல்லையாடா அவருக்கு. I used to think like that. Then I realized Tendulkar is the first Tendulkar, Gavaskar is the first Gavaskar. You will be the first Praveen when you go out there and shine. That is the most important, right? Thank you. நிறைய பேர் இருக்காங்க, ஒரு பெரிய ஹால் இருக்கு, இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்க சொல்றீங்க. அந்த டைம்ல நிறைய பேருக்கு அவங்களுக்கு கேள்வி இருக்குது, ஆனா அதை கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க. அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நீங்க என்ன சார் சொல்றீங்க? பயப்படாமல் கேள்வி கேட்கணும்னு நான் சொல்லுவேன். அதுக்கு என்ன பண்ணணும் தெரியுமா? வெரி சிம்பிள். செய்வோமா ஒரு ப்ராக்டிஸு? 2 நிமிஷம் சார். அடுத்தது யாராவது பேசுகிறாங்களா?
3-4 மினிட்ஸ் எடுக்கலாமா? ஏன்னா சத்தியமாக சொல்லுவேன், இப்போ இது பண்ணாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஹாலே அப்படியே அதுவும் தலைவர் சொல்லுற மாதிரி இருக்கும். எல்லாம் கொஞ்சம் ஏந்து வைக்கலாமா? ப்ளீஸ் ஸ்டாண்ட் அப். யூ ஹவ் பீன் சிட்டிங் லாங் டைம். லாட் ஆஃப் ஆங்ஸைட்டி. இப்போ பிரவீன் கேட்ட கேள்வி என்னென்னா பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆங்ஸைட்டி. ஃபர்ஸ்ட் ஆங்ஸைட்டி வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆங்ஸைட்டி. என்னால் பேச முடியுமா, என்னால் பாட முடியுமா, என்னால் போயிட்டு அதை சாதிக்க முடியுமா, ஒரு பயம் இருக்கும். பெர்ஃபார்மன்ஸ். அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் எங்கன்னா நம்மளுடைய இந்த வயிற்று பகுதியில் இருக்கும். பட்டர்ஃப்ளைஸ் இந்த ஸ்டமக். எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி பாத்ரூமுக்கு ஓடுவது, வாந்தி எடுக்கிறது, இதெல்லாம் இங்கே வரும். ரைட்? திஸ் இஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆங்ஸைட்டி. ரெண்டாவது ஆங்ஸைட்டி ரிலேஷன்ஷிப். ஐ லவ் ஹர், டஸ் ஷி லவ் மீ, ஐ லவ் ஹிம், டஸ் ஹி லவ் மீ, எனக்கு அவங்கள பிடிக்குது, அவங்கள பிடிக்காது. ஆல் திஸ் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப். ரிலேஷன்ஷிப் ஆங்ஸைட்டி அதிகமாகி போச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா, இந்த தமிழ் படத்தில் சண்டை போட்டுட்டு வெளியே போவாங்க, பையன் பொண்ணு வெளியே போவாங்க, ஒன்று அப்படி சாவு. இது வந்து ரிலேஷன்ஷிப் ஆங்ஸைட்டி. மூணாவது பெரிய ஆங்ஸைட்டி ஆணவம். இங்கே நான் பெரிய ஆளு, நீ என்னத்தை என்ன கேட்கறது, இப்படியெல்லாம் வரும். We have that ego. 3 anxiety are the worst anxiety. Performance, relationship and status. We think I am so great. We are all nothing. நீங்கள் பாருங்க, பிரபஞ்சத்தில் we are nothing. We have a position, we have a name, we have an achievement. At the end என்ன பண்ணுவாங்க? ஒன்று புதைப்பாங்க, எரிப்பாங்க, இல்லைன்னா எங்கேயாவது தூக்கி போடுவாங்க. 3 ways of disposal at the end. That's all. Are you going to take anything? Nothing. நேம் பிளேட்டு கூட கொண்டு போக முடியாதுமா, விசிட்டிங் கார்டு கூட கொண்டு போக முடியாது. அதான் நம்ம நிலைமை ஆக்சுவலாக உண்மையாக. ஸோ ஹவு டு வி கெட் ரிட்? 2 கையும் இந்த வயிற்று பகுதியில் வைங்க. வி ஆர் கோயிங் டு மேக் எ சவுண்ட். இதுக்கு பேர் நாத பாவன சுத்தி. நாதத்து மூலமாக, அதாவது சவுண்டு மூலமாக பாவனை, நம்மளுடைய ஆட்டிடியூடை சுத்தம் பண்ணக்கூடிய ஒரு கிரியை. இது என்ன பண்ண போகிறோம்? சவுண்டு வந்து ஹா சவுண்டு. ஓகே, ஹா 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 ஹா. இங்கே பாருங்க, செத்தப்ப வந்தால் புதைப்பாங்க, எல்லாம் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் வந்து இங்கே பாருங்க, செத்து போயிட்டே நிற்க முடியாதுங்க. நீங்கள்லாம் நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க, சத்தம் போடலாம், யாரும் திட்ட மாட்டாங்க. நான் இருக்கிறேன், அவங்க பார்க்கலாம். ஓகே, ரெடி அகேன். ஹா 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 ஹா. சூப்பர். இப்போ இங்க ஹோ 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 ஹோ. சூப்பர். அடுத்தது ஹி 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 ஹி. ரைட்டா? ஸோ இது ஹா 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 ஹோ 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 ஹி 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 ஹி. அடுத்தது என்னன்னா, இந்த பின்னு மூளையில ஹைண்ட் பிரெயின்ல பிரெயின் சென்டர், ரெஸ்பிரேட்டரி சென்டர் தான் நம்மளை வந்து பிரீத் பண்ண வைக்குது. இது வந்து சர்வைவல் இன்ஸ்டிங்க்ட். உங்களுடைய டைஜஷன், பிரீதிங் எல்லாமே பிரெயின் ஸ்டெம் தான். யோகால அபினிவேஷ கிளேஷா சொல்லுவோம், சர்வைவல் இன்ஸ்டிங். இது எப்படின்னா மீ 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 மீ. அந்த மீ சொல்லும்போது ரொம்ப மீனா இருக்கணும். மீ 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 பண்ணுங்க. மீ 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 மீ. ஓகே, சரி. இதுக்கு நம்ம சொல்லுவோம், நீ வந்து என்ன ஆட்டி படைக்கலாம்னு நினைக்கிறது தானே, நான் பார்த்துட்டேன், நான் உன்னை கோட் டேக் கேர் சொல்லிட்டோம். இப்போ அடுத்தது இந்த பேக் ஆஃப் த பிரெயின்லேருந்து அன்கான்ஷியஸ்லேருந்து கான்ஷியஸ்க்கு வரும் இந்த ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த பிரெயின். இதுதான் புத்தி இருக்கக்கூடிய இடம். இந்த புத்திமான் மனுஷியா சொல்லிட்டு பகவத்கீதையில் சொல்றாங்க. அதாவது ஒரு புத்தி உடைய மனிதன், பவர் ஆஃப் சாய்ஸ் வந்து இந்த ப்ரீ ஃப்ரண்டல் கார்டெக்ஸ். இங்க வந்து தி சவுண்டு, புத்தி. தி 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 தி. ஸோ இங்க என்ன பண்ணிட்டோம்? மீ 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 தி 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 தி. ஸோ ஃப்ரம் த pre-conscious, subconscious to the conscious. இங்க no choice, instinct to intuition. And then எல்லாமே அல்டிமேட்டா எதுவும் இல்லைங்க, எல்லாம் சர்வம் பிரம்மமயம். ஸோ என்ன பண்ணுவோம்? கோ 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 கோ. நம்ம தமிழ்நாட்டில் தானே இருக்கிறோம். போ 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 ஹா 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 ho 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 he 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 me 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 de 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 de
போ 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 ஹா 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 ஹோ 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 ஹி 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 மீ 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 தி 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 போ 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 போ. இப்போ உட்கார்ந்தீங்கன்னா எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு, ஜாலியா இப்போ உட்காருங்க. How do you feel? Relaxed, huh? ஆமா சார். அதனால ஒரு 1 வீக் வச்சிட்டோம்னா கண்டிப்பா there சார். will be ஒரு I am there. You just give a call. I will be there, sir. ஒரு மினிமம் இவ்வளவு இது தேவையில்லை, லிமிட்டடா ஒரு 50 இல்ல 30 பண்ணலாம் சார். தீமேட்டிக் டாபிக்ல எடுத்து கண்டிப்பா நம்ம really those who are all interested they can learn. கண்டிப்பா சார். with your blessing. So this will be a good start. Thank you sir. Thank you. கூட்டமே வந்ததுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார் எனக்கு ரெண்டு ப்ரோகிராம் சார் சீக்கிரம் ரொம்ப இது வந்து ஃபேமிலி சார். Thank you sir. சார்